Sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Honorable Convener of this internship and thesis committee. Convener, or I think coordinator, and the whole team also. I want to thank you for your wonderful initiative you have taken, and you have organized this session in this nice evening. And we must thank our Allah subhanahu wa ta'ala, our God, who has actually kept us still safe and sound amid of this pandemic or epidemic. Alhamdulillah. At first, we have listened to the recitation, and there is full of actually duas, full of supplications for us. The last part of Surah Baqarah, alhamdulillah, he has recited very well. But still, I will tell him to take care of some pronunciation. You have pronounced mala tuakitulanan, like এই ধরনের একটা কিছু যেখানে মালা হয়ে গেছে, এটা মালা হবে, এটা মিমের উপরে একটা সম্ভবত ইয়া আছে, লিফ আছে। However, এই সুন্দর হয়েছে রিসাইটেশন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার পার্ট যেটা, আমরা মেইন পার্টে চলে যাই এখন, সেটা হচ্ছে how to prepare an internship report. Am I audible? Yes, sir. Good. Can you see the slide? Can you see Yes, sir. the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, well, guidelines for internship or thesis report preparation. This is actually an age-old presentation. I have prepared it, I think, 2 or 3 years back. But today also I have added some materials here. Actually, we should always update materials, okay? Lecture materials. What is actually internship? So we are very much eager and enthusiastic to get ourselves enrolled in internship program, right? Is not it? Are you curious about this program? Of course, sir. Have you started? How many of you have already started? Is there anyone? Yes, Started? Imran, Javed, have you started? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have started the thesis. Yes, Where? Oh, you have started thesis. Good. Yes. Very good. And anyone else started internship? No, not yet. yes, sir. Oh, Shaun, Sultan. Yes, sir. Okay, good. But I think by this time you have already submitted your offer letter for internship, and you will be invited very soon, inshallah. Now we will try to understand what internship is actually, what benefit we can get from internship. You see in the picture, can you see any difference in the portrait? Can you see any difference? Yes, sir. The outlook. Yes, sir. Yes. So you see some boys actually with school bag or university bag Yes. entering into the process of the machine of internship, Yes, sir. and they are just coming out with a briefcase and Yes. suited, well suited, booted, and with a good haircut, with a professional haircut. You see, when they are entering, they are just putting on a red cap,
and somewhat upside down, front side back. Yeah, so quite informal. And when they are coming out after completion of this process, they are actually looking like professionals, like executives, okay, like they are well groomed even. So an internship is a temporary placement or position with an emphasis on the job training. We know there are two kinds of training. One is on the job training and another one is off the job training. So internship is a kind of on the job training rather than mere employment. And it can be paid or unpaid. You know, there are some organizations who are very much aware about internship program and who can truly leverage the process of internship. Like Unilever is one of them. Islamic Bank Bangladesh Limited is one of them, like Citibank or some other banks. Okay, so they are quite aware of this process and they know how to provide an intern with some jobs like Square Groups and some big corporations. So they know what internship really is, and they know how to honor an intern. So some organization, they pay for actually the time and labor an intern pays to their workstations. They pay for internship, and some internships are actually unpaid. Some organizations actually they do not have any scheme. I would not say that they are not much aware of it. Some organizations they do not have any scheme even actually to provide money or any kind of remuneration. So if you want to go into corporate jobs, you might have to take an internship before you are qualified for an actual job. আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি কর্পোরেশনে যাবেন, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ হবেন, তাহলে আমি বলবো যে you should prefer internship to thesis, because internship-এর মাধ্যমে আপনি একটা ভালো গ্রুমিং পাবেন। যেহেতু আমরা আগেই বলেছি যে this is an on the job training. তাহলে ইন্টার্নশিপ থেকে আমরা যে বেনিফিটটা পাচ্ছি সেটা আমরা ভিজিবল দেখতে পাচ্ছি ছবিতে, এবং লিটারেচার থেকেও আমরা দেখছি যে yes, you will have some kind of pre-qualification or preparedness for your actual job. At IIUC, আমরা যদি বলি যে what internship is a requirement for the fulfillment of any bachelor degree in the discipline of business, some social sciences, and some sciences like pharmacy or some others, electrical and electronic engineering. So at a postgraduate level, students usually do thesis, projects, or dissertations. আমাদের undergraduate program যেটা আছে সেটা হলো যে we have both like internship and thesis. You can make choice by your own, any of it, but you have to comply with some requirements, you know, because thesis is somewhat more methodical, somewhat more research oriented. So that's why actually we do not suggest everyone to take the challenge to do thesis with a short span. If you please don't mind, I have an important call. Okay, so we have the options, but conditional. এখানে আমরা
মোস্ট প্রবাবলি 3.25 এর একটা বার আছে। 3.25 এন্ড অ্যাবাভ যারা পায় তাদেরকেই আমরা এনকারেজ করি ইউজুয়ালি যে তুমি থিসিস নিতে পারো বা নাও, অথবা নিতে চাইলে আমরা বলি যে ওকে অ্যাপ্রুভ করে দেই। এই তো এর নিচে যদি কেউ হয় এবং সে যদি হাইলি কিউরিয়াস হয় এবং তার যদি রিসার্চ মোটিভেশন ভালো থাকে, তাহলে সে স্পেশালি অ্যাপ্লাই করতে পারে। আমরা স্পেশালি সেটা কনসিডার করতে পারি কিনা দেখব। হ্যাঁ, এই প্রসেসগুলো অলরেডি শেষ হয়ে গেছে, সো আমি এই প্রসেস নিয়ে আর খুব বেশি কথা বলবো না। সামনের দিকে আমরা চলে যাই। অলরেডি ইউ হ্যাভ চুজেন, অলরেডি দ্য লিস্ট ইজ পাবলিশড, তাই না? যে হু ইজ টেকিং internship and who is taking thesis already defined. So এটা ইবির বিষয় আমি অলরেডি বলে দিয়েছি এটা। এবং আরেকটা বিষয় আছে যেটা হলো যে at least 110 থেকে 120 ক্রেডিট আওয়ারের কোর্স ওয়ার্ক কমপ্লিট করলে পরে 110 থেকে 120 এই রেঞ্জের মধ্যে শেষ করলে পরে ক্রেডিট আওয়ার, তাহলেই আমরা সাজেস্ট করি যে সে 8 সেমিস্টারে যে কোর্সগুলো আছে সেগুলোর সাথে ইন্টার্নশিপ নিক। হ্যাঁ, এই আদারওয়াইজ অনেক স্টুডেন্ট আছে হয়তো সে 90 95 এরকম কমপ্লিট করেছে, এখন ইন্টার্নশিপ নিতে চাচ্ছে। ইট উইল অ্যাকচুয়ালি মেক ট্রাবল ফর হিম অর হার, কারণ ইন্টার্নশিপ আমি আগে করে ফেলছি, এরপরে কোর্স ওয়ার্ক করছি এবং অনেকগুলো কোর্সের সাথে ইন্টার্নশিপ নিচ্ছি। আপনারা ইন্টার্নশিপ করবেন এই জন্য কিন্তু আমরা 8 সেমিস্টারটা স্পেশালি ডিজাইন করেছি। হ্যাঁ, 8 সেমিস্টার আমরা আপনাদের জন্য 3টা সম্ভবত কোর্স সাবজেক্ট রেখেছি, যাতে করে আপনাদের ক্লাস ম্যানেজ করে ইন্টার্নশিপ আপনারা করতে পারেন। সো ইন্টার্নশিপ যদি আপনি নিতে চান, সরি, তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু চুজ এনি অর্গানাইজেশন টু ডু ইন্টার্নশিপ। ইন দ্যাট কেস আপনি রেফারেন্স গ্রুপ হিসেবে ইউজ করতে পারেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স, রিলেটিভস, আপনার কোনো ফ্রেন্ডও আপনাকে হেল্প করতে পারে চাইলে, প্রোভাইডিং ইনফরমেশন যে হোয়ার ইউ উইল ডু ইন্টার্নশিপ। where you will do internship. In that case অনেক সময় এরকম হয় যে গত সেমিস্টারে আমরা যে প্রবলেম ফেস করেছি সেটা হচ্ছে যে we had actually a large group of students, লটটা অনেক বড় ছিল, so it was actually difficult for them to manage organizations. এবং আরেকটা বাড়তি যে প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক, হ্যাঁ, যে কারণে, এবং সেখানে কঠোর স্ট্রিক্ট লকডাউন ছিল। ব্যাংকগুলো অ্যালাউ করছিল না স্টুডেন্টদেরকে তাদের ইয়েতে ব্রাঞ্চগুলোতে, সো ওটা আমাদের জন্য একটা প্রবলেম ছিল এবং স্টুডেন্টরা কিছুটা সাফারিং এর মধ্যে ছিল। যদিও আমরা ওইটা খুব কুইক রিকভারি করার চেষ্টা করেছি। আমরা নিজেরা কিছু রেফারেন্স, আমাদের রেফারেন্সে কিছু স্টুডেন্টকে ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করে দিয়েছি। আর আরেকটা কাজ আমরা যেটা করেছি সেটা হলো স্পেশালি তাদেরকে কিছুটা কনসিডার করা যায় কিনা, যেমন হয়তো একজন স্টুডেন্টকে 6 দিন যেতে হতো ব্যাংকে, সে হয়তো 1 দিন বা 2 দিন গেলেও আমরা সেটাকে অ্যাপ্রুভ করেছি, অ্যালাউ করেছি। we have taken them for granted, so এই প্রিভিলেজটা আমরা তাদেরকে দিয়েছি এই সবার সুবিধার জন্যই। তো সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে how you will choose your organization, that actually depend on mostly you. হ্যাঁ, আর একান্তই যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন then you will come to us, we will try to manage for you. এবং আমি তো রিকমেন্ড করতে চাই যে এরকম হওয়া উচিত, ইউনিভার্সিটির একটা ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্ট অথবা জব প্লেসমেন্ট এরকম একটা ইউনিটি থাকা উচিত। আমার মনে হয় যেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি সেটা হলে ওই সেল থেকে যদি জব প্লেসমেন্ট, জব ফেয়ার, ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্ট এই বিষয়গুলো টেক কেয়ার করা হয়, তাহলে ইট উড বি মাচ মোর কনভিনিয়েন্ট ফর আওয়ার স্টুডেন্টস ইন ফিউচার। উই ক্যান হোপ ফর দ্য বেস্ট। এরপরে কন্ট্যাক্ট যেটা আছে টু দেম to know if it is possible to do internship. So এই কন্ট্রাক্টের ফরমেশনটা এরকম হতে পারে, আমাদের কাছ থেকে আপনি একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারেন। আমরা ইউজুয়ালি এটাকে ফরওয়ার্ডিং লেটার বলি। নেক্সট স্টেপে আমি বলেছি যে কালেক্ট ফরওয়ার্ডিং লেটার ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট। এরপরে আপনি এটা সাবমিট করেন, সাবমিট করে সেখানে আপনি আমাদের রেফারেন্স চাইলে ইউজ করতে পারেন এবং
you will be happy to know that আমাদের এখন যিনি ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছেন উনি কিন্তু সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ঠিক আছে। তারপরে আমাদের ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান স্যার আছেন ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী, উনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের মোস্ট প্রবাবলি উনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান। সো এরকম মোটামুটি আমাদের যিনি এখন বিওটি চেয়ারম্যান স্যার আছেন, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর আবু রেজা মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন নদভী, হ্যাঁ, উনি রিসেন্টলি সৌদি আরব ভিজিট করছেন। আপনাদের জন্য কোনো সুখবর নিয়ে আসা যায় কিনা, হ্যাঁ, সে সমস্ত বিষয় নিয়ে উনি অনেকের সাথেই ওখানে কথাবার্তা বলছেন। এবং উনি পার্সোনালি ওনার যিনি বেআই যিনি হচ্ছেন এসালম, এবং এসালম গ্রুপের আপনারা জানেন যে অ্যারাউন্ড a dozen or more than a dozen banks আছে সেই গ্রুপের। সো আশা করছি যে রেফারেন্স বা এই টাইপের কোনো কিছু যদি দরকার হয় সেগুলোতে কোনো অসুবিধা আইআইইউসি রেস্টুরেন্টদের জন্য এখন আর হবে বলে আমাদের মনে হয় না। হাউএভার এর বাইরেও আমাদের পরিচিত, আমরা যেহেতু ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট, আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের টিচারদের মধ্যে একটা কম্বিনেশন আনার জন্য, যারা কোর একাডেমিক প্লাস হচ্ছে একাডেমিক অ্যান্ড ব্যাংকার। আমাদের ডিপার্টমেন্টে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নিয়ে শুরু করে অনেক কমার্শিয়াল ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভরা আমাদের এখানে ক্লাস নেন। ইউ অল নো লাইক মিস্টার ইউসুফ, হ্যাঁ, হি ইজ দ্য ডেপুটি ডিরেক্টর অফ বাংলাদেশ ব্যাংক। তারপরে এর আগে শোয়েব চৌধুরী ছিল ক্লাস নিতে আমাদের এখানে, এখন অবশ্য নিচ্ছে না। তারপরে আমাদের এখানে যে ক্রেডিট রেটিং এর মিস্টার আয়ুব খান আছেন। এরপরে আমাদের মিস্টার বোরহানুদ্দিন চৌধুরী আছেন, বোরহানুদ্দিন খন্দকার, উনি এখানের একটা ব্যাংকের শেয়ার, এশিয়া ব্যাংক, হ্যাঁ, ব্যাংকের শেয়ার উনি ম্যানেজার, এবং সিডিএ ব্রাঞ্চ যেটা, হ্যাঁ, খুব একেবারে প্রমিনেন্ট এবং চিরাং শহরের একটা কি ব্রাঞ্চ, সেটার উনি ম্যানেজার। সো উনি শুধু ওনার ব্রাঞ্চে না, এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে উনি অন্যান্য এই ব্যাংকের শেয়ার অন্যান্য ব্রাঞ্চেও উনি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করে দিয়েছেন। হি ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড কোঅপারেটিভ টু আস। তো আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়গুলো, এই অপরচুনিটি গুলো আমাদের আছে। সো প্রথমে আপনারা ইউ শুড অলওয়েজ, মানে নট অনলি ফর ইন্টার্নশিপ, আই উইল সাজেস্ট ইউ ফর এনিথিং, ইউ শুড ট্রাই ইউর লেভেল বেস্ট ফার্স্ট, ওকে, এন্ড দেন ইফ ইউ নিড এনি রেফারেন্স ইউ প্লিজ কাম টু আস, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এরপরে আপনি অফার লেটার নিয়ে গেলেন আমাদের কাছ থেকে, নিয়ে সাবমিট করে দিলেন। এরপরে তারা আপনাকে রেসপন্স করবে, আপনাকে তারা কল করবে, আপনারা সেখানে যাবেন, ইউ উইল রিপোর্ট ইউর জয়নিং দেয়ার এন্ড ইউ উইল স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন্টার্নশিপ। এরপরে যেটা করতে হবে যে আপনি যখন জয়েন করে ফেলবেন, এই যে আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা আছে হয়তো যারা জয়েন করছে অথবা করবে, কিন্তু জয়েন করে চুপচাপ বসে থাকবে, হ্যাঁ, অথবা ফার্স্ট টাইম একটা করবে, রিপোর্ট করবে সুপারভাইজারের কাছে, বলবে স্যার আই হ্যাভ জয়েন্ট। এরপরে দেখা গেছে যে আর 1-1.5 মাস 2 মাস তার কোনো খবর নেই, হ্যাঁ। তো এরকম যেন না হয়, ইউ শুড কিপ কন্টিনিউয়াস কন্ট্যাক্টস টু ইউর সুপারভাইজার। You should update your supervisor about your jobs and internship as intern হিসেবে আপনি কি করছেন, what you are doing there, আপনার ওই অর্গানাইজেশন আপনাকে কি অ্যাসাইন করেছে, হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো আপনি আপনার সুপারভাইজারের সাথে শেয়ার করবেন। সুপারভাইজারের সাথে শেয়ার করলে হবে কি যে সুপারভাইজারের লাইকিংস ডিসলাইকিংস এটা সুপারভাইজার শেয়ার করতে পারবে। সুপারভাইজারের লাইকিংস ডিসলাইকিংস এবং আপনার কনভেনিয়েন্স এবং আপনি যে অর্গানাইজেশনে করছেন তাদের লাইকিংস ডিসলাইকিংস এগুলোকে একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আনতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। অনেক সুপারভাইজার কমপ্লেইন করেন, স্যার এদের যোগাযোগ করে নাই, স্টুডেন্ট যোগাযোগ করে না, এখন কি করবো, এই তো যা হওয়ার তাই হয়। হ্যাঁ, আমার সাথে এক স্টুডেন্ট গত সেমিস্টার এরকম হয়েছে, খবর নাই, হ্যাঁ, খবর নাই। তো পরে ফাইনালি আমি যখন তাকে বললাম, সে কি করলো, আমাকে একটা রিপোর্ট সাবমিট করে দিল। রিপোর্ট সাবমিট করে দেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে অ্যাকনোলেজমেন্টে নিজামউদ্দিন স্যারের নাম লেখা। তো আমি বললাম যে ইউ প্লিজ কন্ট্যাক্ট টু নিজামউদ্দিন স্যার, ইট উড বি বেটার, বিকজ সাউন্ডস মানে ইউ আর নট আন্ডার মাই সুপারভিশন। কারণ রিপোর্ট সাবমিট করেছেন আমার কাছে, উপরে লেখা সাবমিটেড টু শরীফুল হক, কিন্তু অ্যাকনোলেজমেন্টে আমি দেখছি যে আই এম গ্রেটফুল টু মাই সুপারভাইজার নিজামউদ্দিন। It's all right, নিজামউদ্দিন স্যার is quite okay, he is very competent, হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে হাউ কামস যে আপনি আমার সুপারভিশনে থেকে আপনি লিখছেন যে
I am grateful to my supervisor Nizamuddin. I am grateful to Mr. Nizamuddin. এভাবে বলতে পারতেন, yes, you must grateful to him if he assists you in some ways, ঠিক আছে, you must remain grateful, এবং এটা অবশ্যই অ্যাকনলেজমেন্টে আপনি আসবে। আমি নিজাম স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ, কেন উনি আমাকে হেল্প করেছেন, উনি আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন, উনি আমাকে টপিক সিলেকশনে হেল্প করেছেন। হতে পারে আপনি আমার সুপারভিশনে, কিন্তু নিজাম স্যার আপনাকে হেল্প করেছেন, ওকে, রাইট ইট ইন দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট, নো প্রবলেম। কিন্তু আপনি বলছেন যে আই এম গ্রেটফুল টু মাই সুপারভাইজার নিজামুদ্দিন, হাউ কামস, তাই না? নিজামুদ্দিন স্যার ইজ নট ইউর সুপারভাইজার, আই এম ইউর সুপারভাইজার। এই তো পরে আমি তাকে বললাম যে নো, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা ফ্যাব্রিকেটেড রিপোর্ট, নিজাম স্যারের কোনো স্টুডেন্টের রিপোর্ট এনে আপনি আপনার নাম ঠিকানা চেঞ্জ করে পুরোপুরি সারতে পারেন নাই, ঠিক আছে, সো ইটস এ মিসম্যাচ। হ্যাঁ, আমি তাকে তার এটা আর এন্ডোর্স করি নাই, সে আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে, আমার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছে ডিপার্টমেন্টে। I did not actually, I could not actually allow him, and he was sick, তার লিমিটেশন ছিল, অসুবিধা নাই, you may be sick, you may have some limitations, never mind, 6 মাস পরে ইন্টার্নশিপ করেন, অসুবিধা কি? আপনার হেলথ ফার্স্ট, ঠিক আছে, আগে স্বাস্থ্য ঠিক করবেন, তারপরে সবকিছু। তাই এরপরে হচ্ছে আপনার আপডেট করবেন সুপারভাইজারকে সবকিছু, গেট গাইডলাইন্স ফ্রম দ্য সুপারভাইজার ফর সিলেকশন অফ টপিক অ্যান্ড রাইটিং অফ রিপোর্ট। এই যে দেখেন একটা বড় সমস্যা যে সুপারভাইজার জানেন আপনি কি টপিক নিয়ে কাজ করতেছেন, যখন সাবমিট করছেন তখন সুপারভাইজার জানে আপনি কি টপিক নিয়ে কাজ করতেছেন, তখন সুপারভাইজার আপনার টপিক পছন্দ করে নাই, তারপরে তাহলে কি হলো? আরে ভাই, টপিক চেঞ্জ হতে পারে, টপিক চেঞ্জ হওয়া কোনো বিষয় না। আমার পিএইচডির টপিক চেঞ্জ হয়েছে মনে হয় 8-10 বার, ঠিক আছে, টপিক চেঞ্জ হয়েছে, তো তাতে কি, টপিক চেঞ্জ হতেই পারে, কিন্তু আপনি সবকিছু ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতে করবেন, স্যারের সাথে কথা বলে করবেন, স্যারকে রিপোর্ট করে করবেন। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় ওই যে বললাম যারা একটু সমঝদার অর্গানাইজেশন, তারা আবার জানতে চাইবে আপনি কি করছেন, হ্যাঁ, তাদের অর্গানাইজেশন নিয়ে আপনি কি কাজ করছেন সেটা তারা জানতে চাইবে, ইভেন তারা একটা কপিও চাইবে আপনার কাছ থেকে, ইভেন তারা আপনাকে একটা সার্টিফিকেটও ইস্যু করবে। ব্যাংকগুলো এখন ইউজুয়ালি করে, সবগুলো ব্যাংকই আপনাকে একটা ইন্টার্নশিপ কমপ্লিশন সার্টিফিকেট দিবে যে ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড ইউর ইন্টার্নশিপ দেয়ার। অনেক ব্যাংক আছে তুমি আমাকে রিপোর্ট না সাবমিট করা পর্যন্ত আমি তোমাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করছি না, সো ইউ উইল বি ইন ট্রাবল। তো ইন দ্যাট কেস যেটা করতে হবে, এইখানকার সুপারভাইজার ওনার কনসেন্ট, ওনার টপিক, ওনার চয়েস, এগুলোর সাথে মিলাইতে হবে অর্গানাইজেশনের যারা আছেন দায়িত্বশীল, যে ব্রাঞ্চে করবেন সেই ব্রাঞ্চের ম্যানেজার অথবা একজন রেসপন্সিবল অফিসার যিনি আপনাকে সবসময় টেক কেয়ার করছেন, সুপারভাইজ করছেন, ওনার সাথে আপনি শেয়ার করবেন যে স্যার আমাকে তো আমার ইউনিভার্সিটির টিচার এই টপিক দিয়েছে, সো আমি এখন কি করব। তো এইভাবে করে আপনি একটা ওই যে যেটা বললাম যে একটা সিনক্রোনাইজেশন, একটা এর মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে আসতে হবে। যদি না আসতে পারেন তাহলে ইউ উইল বি ইন ট্রাবল, ইট মে বি হিয়ার অর ইট মে বি দেয়ার। এরপরে যেটা করতে হবে, সাবমিট 3 কপিস, হ্যাঁ 3 কপিস সাবমিট করতে হবে অ্যাটলিস্ট, যেটা ওয়ান ইজ ফর দ্য সুপারভাইজার, একটা হবে সেকেন্ড ইভ্যালুয়েশনের জন্য চলে যাবে, আর এন্ড দ্য আদার ইজ ফর ডিপার্টমেন্ট অফিস, একটা ডিপার্টমেন্টের অফিসে থাকবে। সেকেন্ড ইভ্যালুয়েশনের জন্য যেটা যাবে ওটার মধ্যে আপনি আপনার নাম, আইডি নাম্বার এগুলো দিতে পারবেন না, ঠিক আছে, এগুলো দিতে পারবেন না, এগুলো হাইড করতে হবে, কারণ ওইটা এখন তো আর ইয়ে নাই, এখন তো আশা করছি আর অনলাইন থাকবে না, আপনাকে ওই ফিজিক্যালি হার্ড কপি সাবমিট করতে হবে। তো ওই হার্ড কপি যখন সুপারভাইজারের কাছে কোনো একজন এক্সামিনারের কাছে যাবে, তখন সে এক্সামিনার যেন আপনাকে না চিনতে পারে, হ্যাঁ, এবং আপনি কার আন্ডারে সেটাও যেন না জানতে পারে, ঠিক আছে। এই সো এটা জানলে আমরা কিছু আশা করি না যে না এখানে কিছু হবে, কিন্তু হু নোস যে একটা বায়াসনেস কাজ করতেই পারে, এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যে এরকম যখন হয় তখন ইউজুয়ালি নাম হাইড করা হয় সেকেন্ড ইভ্যালুয়েশনের জন্য যখন যাবে। আপনার সুপারভাইজারের কাছে যেটা যাবে সেটা তো আপনার সুপারভাইজার জানবেই যে আপনি তার সুপারভাইজি, ঠিক আছে, ওটা কোনো সমস্যা না, অফিস কপিটাও কোনো সমস্যা না, বাট সেকেন্ড ইভ্যালুয়েশনের জন্য একটা কপি অ্যাটলিস্ট যেটা করবেন যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা, আইডি নাম্বার এগুলো থাকতে পারবে না, সুপারভাইজারের নাম ঠিকানাও থাকতে পারবে না, শুধু টপিক থাকবে আর কিছু না। এবং এটা যখন অফিসে সাবমিট করবেন, হ্যাঁ এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে হ্যাঁ আমি তাহলে আমার রিপোর্ট যে এটা বুঝবো কি করে? হ্যাঁ আপনার রিপোর্ট এটা বোঝা যাবে, এটা অফিস বুঝবে, অফিসে ফরম্যাট করে দেওয়া আছে, অফিস হ্যাঁ অফিসের কপিটাতে একটা কোড দিবে এবং আপনার এটাতে একটা কোড দিবে, এই দুইটা কোড ম্যাচ করায় পরে আপনার এটা বের করবে,
বুঝতে পেরেছেন? ওটা সমস্যা না। এখন আমরা আসি থিসিসে। থিসিসের যে বিষয় এটা হচ্ছে a long essay or dissertation involving personal research written by a candidate for a university degree. Usually post grad আমরা বলি, বাট আমাদের এখানে যেহেতু অপশন আছে, অলরেডি আমরা দেখেছি জাভেদ he has started his work, তাহলে আমরা বলছি যে জাভেদ ইটস এ লং এসে, অথবা অন্যান্য যারা আছেন থিসিস করছেন আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে যে ইটস এ লং এসে অর ডিসার্টেশন, যেখানে আপনার পার্সোনাল রিসার্চের বিষয় থাকবে এবং এখানে কিছু মেথোডোলজিক্যাল ওয়ার্ক থাকবে, কিছু ফর্মাল ওয়ার্কস থাকবে, সেগুলো আমরা বলবো কি কি থাকবে। However, internship versus thesis আমরা যদি বলি তাহলে হচ্ছে যে one provide job exposure like on the job training and grooming of an employee, আর থিসিসের যে বিষয়টা আছে তাদের furnishes you with research exposure, এটা আপনাকে একটা ভালো রিসার্চ এক্সপোজার দিবে। যেমন এই যে আমাদের ছেলেরা যারা রিসার্চ করেছে, আমাদের ছেলেরা যারা থিসিস করেছে, তাদের অলমোস্ট সবাই কিন্তু কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে বিভিন্ন এনজিওতে বা ইয়েতে আপনার অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট তাদের যে ওরিয়েন্টেশন আছে সেই ওরিয়েন্টেশনটাকে তারা কাজে লাগিয়ে কিছু রিসার্চ করছে, কিছু পাবলিকেশন করতে পারছে। হ্যাঁ, এবং সেই পাবলিকেশন গুলো টিচারদের সাথে জয়েন্টলি করছে তারা অনেকে, তাদের থিসিস থেকে একটা পার্ট বের করে নিয়ে এসে এটাকে একটা রিসার্চ আর্টিকেল হিসেবে পাবলিশ করছে। এবং স্টুডেন্ট অবস্থায় আপনার যদি এরকম পাবলিকেশন থাকে তাহলে আপনি ইউ ক্যান অ্যাভেল হায়ার অপরচুনিটি। আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট এরকম অপরচুনিটি পেয়েছে। আপনারা জানেন যে মামুন এবং আমাদের সলেহ দুইজন তারা থিসিস করেছিল, আরো অনেকেই করেছিল, বাট তারা সম্ভবত চায়নাতে তারা স্কলারশিপ পেয়ে গেছিল। বেইজিং সম্ভবত কি নর্মাল ইউনিভার্সিটি বিএনইউ, হ্যাঁ, ওখানে তারা স্কলারশিপ পেয়ে গেছে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য। সো ওখানে আমি মনে করি যে তাদের ওই স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের থিসিসটা ভালো সাপোর্ট দিয়েছে। নট অনলি দ্যাট, সালে তো আরো এক ধাপ অ্যাডভান্সড মাশাআল্লাহ, সে জাপানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জাপান আইইউজে, যেখানে আপনাদের আসাদ ইকবাল চৌধুরী স্যার আছে, সেখানেও অ্যাপ্লাই করেছে এবং সেখানেও তার মাস্টার্স প্রোগ্রামে হয়ে গেছে, এনরোলমেন্ট হয়ে গেছে উইথ স্কলারশিপ। এবং সে সম্ভবত খুব মানে ভেরি সুন হি ইজ গোয়িং টু ফ্লাই ওভার দেয়ার। ঠিক আছে, সে একটা এনজিওতে চাকরি করতো, সেটাও ছেড়ে দিয়েছে এখন। সো এটা কি যে অল অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে all that they focused on some researching. So research exposure থেকে আপনার এই বেনিফিট গুলো আসতে পারে। আপনি একাডেমিক ডিসিপ্লিনে যত ধরনের বেনিফিট আছে সেই বেনিফিট গুলো আপনি গেইন করতে পারেন এখান থেকে। যতগুলো ফার্ম আছে, বড় বড় ফার্ম আছে বাংলাদেশে, রিসার্চ ফার্মস, এখন রিসার্চ একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে। রিসার্চ হ্যাজ বিকাম অ্যান ইন্ডাস্ট্রি নাও। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে রিসার্চ করছে। আজকে ক্লাসে আমি বলছিলাম যে সাপ্লায়ারদের ব্যাপারে বলছিলাম, আপনার এই যে বাংলাদেশে ধরেন ই-ভ্যালি কি করলো, সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে অনেক প্রোডাক্ট নিল এবং সেগুলো কাস্টমারের কাছে বিক্রি করলো। কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে তারা কিন্তু পেমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, বাট সাপ্লায়ারদেরকে তারা পেমেন্ট দেয় নাই। সো এভাবে করে তারা একটা অ্যানোমালি তৈরি করেছে এবং নাও দে আর ইন ট্রাবল। তো এই যে বিষয়টা, যারা সাপ্লায়ার তারা যখন ই-ভ্যালিকে দেয়, ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে এরকম, তারা রিসার্চ করে যে যারা এরকম বায়ার আছে, বিটুবি বিজনেস টু বিজনেস বায়ার আছে, তাদের প্রোফাইলিং করে এরা, ইভেন তাদের যে পেমেন্ট হিস্ট্রি, পেমেন্ট মেথড, পেমেন্ট হিস্ট্রি, তাদের সাপ্লায়ার কারা, ঠিক আছে, তাদের থেকে তারা কি ধরনের প্রোডাক্ট নিয়েছে, কত ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রোডাক্ট নিয়েছে, তারা যে পেমেন্ট করেছে সেটা কোন মোডে পেমেন্ট করেছে, ঠিক আছে, এটা কি ক্যাশ পেমেন্ট করেছে নাকি অ্যাকাউন্ট পে চেকে করেছে নাকি আপনার এলসি দিয়ে করেছে নাকি কিভাবে পেমেন্ট করেছে, এবং করলে পরে তাদের এই আপনার এক্সপেকটেশন, যেটা সেলারদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী তারা প্রাইস পে করেছে কিনা এবং টোটাল পেমেন্টটা ডেডলাইন অনুযায়ী পেমেন্ট করেছে কিনা, এইরকম হিস্ট্রিগুলো রেকর্ড করা হয় রিসার্চিং এর মাধ্যমে, এবং এই ইনফরমেশন গুলো তারা আবার সেল করে। ঠিক আছে, তো মানে রিসার্চের মেনি ডাইমেনশন এখন। সো এবং সারা ওয়ার্ল্ডে বিভিন্ন ধরনের ডেটা ব্যাংক আছে আপনারা জানেন, এবং রিসার্চ করতে গেলে এই ডেটা ব্যাংকগুলো থেকে ডেটা লাগে,
ঠিক আছে, যারা সেকেন্ডারি রিসার্চ করে বিশেষ করে ডেটা লাগে। সো এই ডেটাবেস বিক্রি করে আপনার $1 মিলিয়ন আর্ন করছে অনেক কোম্পানি আছে। ওকে, সো আপনি যদি রিসার্চ এক্সপোজার থাকে আর আপনি যদি বুঝে যান যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য রিসার্চ ইজ, তাহলে আপনি কোনো না কোনো ক্যাপাসিটিতে ইভেন আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবেও কাজ করতে পারবেন। আমাদের অনেক ছেলেরা আছে আমি জানি, তারা বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে কাজ করে ইভেন দে আর আর্নিং মানে 100,000 পার মান্থ। এই সো এভাবে একটা ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়, আপনি এভাবে রিসার্চ করতে পারেন থিসিসের মাধ্যমে। এরপরে ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে যেটা বলছে যে ওয়ান ইজ ফুল অফ ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস রিলেটেড টু ইনকামবেন্টস ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স। ইন্টার্নশিপের যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে যে আপনার যে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকবে সেটার উপরে ভিত্তি করে আপনি একটা রিপোর্ট তৈরি করবেন। হ্যাঁ, ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট টিপিক্যালি রিলেটস টু এ স্পেসিফিক টাস্ক ডিউরিং দ্য ইন্টার্নশিপ which can be of methodological or thematic nature. The topic of the internship should be decided before starting the internship and communicated to the internship institution. Okay, আমরা কিছু টপিক আপনাদেরকে আজকে দেখাবো যেগুলো সুইটেবল হতে পারে এবং সেভাবে করে আপনারা টপিক ঠিক করবেন। The other must be focused to a particular research interest. থিসিসের যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে যে আপনার মধ্যে একটা পার্টিকুলার রিসার্চ ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করাইতে হবে। যেমন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, আমি যখন মাস্টার্সে থিসিস করতে যাচ্ছি তখন আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না যে আমার কি করা উচিত, কারণ আমি ব্যাচেলর প্রোগ্রামে করেছি ইন্টার্নশিপ এবং সেটা একটা ওই যে চিটাগাংয়ের আজিম মান্নান গ্রুপের উপরে ওদের প্রোডাকশন প্রসেসের উপরে আমি কাজ করেছিলাম বিবিএ তে। এরপরে যখন এমবিএ তে আমি থিসিস করব তখন আমার সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ আতহার, চিটাগাং ইউনিভার্সিটির কমার্স ফ্যাকাল্টি ডিন ছিলেন উনি। তো আতহার স্যার কাছে আমি গেলাম, আমি বললাম স্যার আমি তো আপনার সুপারভিশনে আমি থিসিস করতে চাই। বলে যে ওকে ফাইন, তুমি কিসের উপরে থিসিস করবা? তখন তো আমি বিপদে পড়ে গেলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম আমি কিসের উপরে থিসিস করব। তো পরে বলছে যে ওকে নেভার মাইন্ড, তুমি যাও গিয়ে কিছু লাইব্রেরি ওয়ার্ক করো এবং তুমি দেখো যে তোমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট কিসে। তখন আমি গিয়ে ঘাটাঘাটি করলাম, কিছু বই পুস্তক পড়লাম টড়লাম লাইব্রেরিতে। এরপরে আমার হঠাৎ করে একটা বই আমার ফোকাসে চলে আসলো, আমার অ্যাটেনশনের মধ্যে চলে আসলো, সেটা হচ্ছে ট্যুরিজমের উপরে। তো তখন আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ, দিস কুড বি মাই এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট। এই তো পরে আমি জাস্ট এই একেবারেই মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা আইডিয়া নিয়ে আসলাম, এসে স্যারকে বললাম যে স্যার আমি ফিল্ড খুঁজে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে ট্যুরিজম। তখন স্যার আমাকে টপিক ঠিক করে দিলেন, উনি বললেন যে প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস, প্রবলেমস এন্ড প্রসপেক্টস অফ ট্যুরিজম ইন বাংলাদেশ, এটার উপরে তুমি কাজ করো। হ্যাঁ, সো তখন আমি আমার টপিক পেয়ে গেলাম এবং সেটা দ্যাট টপিক ইজ সেট বাই মাই সুপারভাইজার। এখানে আমাকে আর কেউ কিছু বলার নাই, আর যেহেতু থিসিস আমাকে অন্য কারো কাছে রিপোর্টিংও করা লাগবে না। ওকে, সো এটা আমার খুব ভালো লাগলো। ততদিনে আমার অন্যান্য রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে এবং ফরচুনেটলি বাই দ্যাট টাইম আমি আবার আইআইইউসি তে লেকচারার হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেলাম। তো বাট যেহেতু আমার মাস্টার্সের রেজাল্ট পাবলিশ ছিল না, আমার এটা একটু দেরি হচ্ছিল জয়েনিংটা। বললো যে আমার রেজাল্ট পাবলিশ হলে জয়েনিং কনফার্ম হবে, তার আগে আমি অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসেবে ক্লাস নিব, এবং সেটা ঢাকায়। তো দেখেন আসলে আল্লাহ পাক চাইলে মানুষের কিভাবে যে একটা অপরচুনিটি তৈরি হয়। ট্যুরিজমের সবকিছু হচ্ছে ঢাকায়, যদিও চিটাগাংয়ে মানে প্লেস ট্রেস এগুলা যা আছে এগুলো ট্যুরিজম স্পট হচ্ছে চিটাগাংয়ে, বাট ট্যুরিজমের সেন্টার যেগুলা আপনার গাইডিং অথরিটি যেখানে, সেগুলো হচ্ছে সব ঢাকায়। যেমন বিপিসি ছিল, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, এটা। এরপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, একদম সব কিছু আমি ওখানে পেয়ে গেলাম। এরপরে আমি গেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, গিয়ে বললাম যে আপনাদের ওদের এই আপনার বিজনেস ফ্যাকাল্টি আছে, ওখানে গেলাম, গিয়ে ওদের একটা লাইব্রেরি আছে খুব রিচ এবং রিসোর্সফুল লাইব্রেরি, সেখানে অনেক কালেকশন এবং ওদের সব মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টদের থিসিস রিপোর্ট ওখানে আছে। তো ওখানে আমাকে একজন পরামর্শ দিল, লাইব্রেরিতে এক মামা থাকে, তাকে যে যদি আপনি ধরেন জিজ্ঞেস করেন, তারা খুব এক্সপার্ট, তারা আপনাকে এটার উপরে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল বাই করে দিবে। তো তখন ওখানে গিয়ে একজনকে বললাম, বলার পরে তারা খুব হেল্পফুল আলহামদুলিল্লাহ, আমাকে বললো যে চলেন, আমাকে নিয়ে গেল। তখন এই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার ছিলেন রাশিদুল হাসান স্যার এবং উনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। ওনার অফিসে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পরে বলে যে আপনি এখানে একটু ওয়েট করেন। তখন আমি রাশিদুল হাসান স্যারকে প্রথম ওনার নাম শুনি এবং চিনি, এবং ওনার একটা বই এক্স্যাক্টলি এই নামেই আছে, প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস, প্রবলেমস এন্ড প্রসপেক্টস অফ ট্যুরিজম ইন বাংলাদেশ, এই নামেই ওনার বই। সেই বইটা আমাকে বললো যে 200 টাকা লাগবে, 200 টাকা দিয়ে বই কিনেন। আমি তখন 200 টাকা দিয়ে বই কিনলাম। ওই বইটা একবারে
ফুললি একটা মানে একটা মিনি থিসিস ছিল। আলহামদুলিল্লাহ ওই বইটা আমাকে অনেক গাইড করেছে। যদিও স্যারের ওই ডেটাগুলো ছিল অনেক পুরাতন ডেটা, আমি সেগুলো আপডেট করেছি এবং আমি আমার মতো করে লিটারেচার আপডেট করেছি। হাউএভার ওই স্যার রাশিদুল হাসান স্যার পরবর্তীতে ফরচুনেটলি স্যারের সাথে অনেক কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং আমাদের একটা বইও আছে, পাবলিশ করেছি আমরা রাশিদুল হাসান স্যারের সাথে, হ্যাঁ, মার্কেটিং এর উপরে। সেটা স্পন্সর্ড একটা বই। তো এই যে দেখেন এক্সপিরিয়েন্স আসলে কিরকম। এরপরে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে গেলাম, গিয়ে তাদের কাছ থেকে ম্যাটেরিয়াল চাইলাম। তারা বলল যে তাদের কাছে সব ম্যাটেরিয়াল আছে, ওকে, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে সব বাংলায়। এখন এই বাংলা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমাকে তো থিসিস করতে হবে ইংলিশে। তখন তাদের সমস্ত প্ল্যান, প্রোগ্রাম, প্রজেক্ট, হ্যাঁ, সবকিছু নিয়ে এসে ম্যাটেরিয়াল এগুলাকে নিজে নিজে ট্রান্সলেট করে বসালাম। এই তো যেগুলো ইউজেবল আমার থিসিসের জন্য দরকার ছিল সেগুলো এখানে ইনকর্পোরেট করলাম। আলহামদুলিল্লাহ দ্যাট ওয়াজ এ গুড থিসিস এবং দ্যাট ওয়াজ মোস্টলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড এট আইআইইউসি। এবং আমি যখন পরে থিসিসের ভাইভা দিতে আসলাম তখন আমাকে তারা, আমার ডিপার্টমেন্ট খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলো এবং থিসিসের রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেল যখন, তখনই আমি আইআইইউসি তে ফুল টাইম ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করলাম আলহামদুলিল্লাহ। ইট ওয়াজ ইন 2003। তো যাই হোক, এটাই হচ্ছে আমি বলছিলাম যে আপনার থিসিস কিভাবে করে যে করতে হয় সেটা আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম এই জন্য যে সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট সাম ক্লুজ অর কিউজ অর গাইডলাইন্স ফ্রম মাই এক্সপেরিয়েন্স। হ্যাঁ, সেখানে যেমন বললাম যে ইট উড বি a bit more methodologically sound, হ্যাঁ, এখানে ইট মাস্ট ইনক্লুড রিসার্চ প্রবলেমস, তারপর হচ্ছে রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স, হ্যাঁ, রিসার্চ অবজেক্টিভস, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো এখানে আসবে। আপনি রিসার্চ প্রবলেমস থেকে রিসার্চ কোয়েশ্চেন অ্যারাইজ করবে, রিসার্চ কোয়েশ্চেন থেকে রিসার্চ অবজেক্টিভ অ্যারাইজ করবে এবং এই অবজেক্টিভ অনুযায়ী আপনার পরবর্তীতে সমস্ত অ্যানালাইসিস এইভাবে আসবে, ঠিক আছে। এবং সেখানে দেয়ার মে হ্যাভ ম্যাটার অফ মানে হাইপোথিসিস, ডেভেলপমেন্ট অফ হাইপোথিসিস এবং টেস্ট অফ হাইপোথিসিস, এই বিষয়গুলো আসতে পারে এখানে, হ্যাঁ। তারপরে আপনাদের ইকোনোমেট্রিক্স পড়েছেন আপনারা, হ্যাঁ, ইকোনোমেট্রিক্স এর সবগুলা কোর্স আবার একটু রিভিউ করবেন। ওখানে ইকোনোমেট্রিক যে মডেলগুলো আছে আপনাদের, সেই মডেলগুলো দিয়ে আপনারা থিসিস করতে পারেন, ঠিক আছে। সাপোজ ওখানে কোনো একটা ভেরিয়েবল, এক্সিস্টিং একটা মডেল আছে, সেই মডেল নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে, সেই মডেলের মধ্যে দেখা গেছে যে তারা হয়তো একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, অথবা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাথে তিনটা অ্যান্টিসিডেন্ট দিয়ে বা তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করেছে। আপনি চাইলে, আপনি যদি মনে করেন যে না এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল কাজ করতে পারে, ঠিক আছে, অথবা আরেকটা ভেরিয়েবল হয়তো ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে কেউ একজন রিসার্চ করেছে অথবা মালয়েশিয়ান কনটেক্সটে কেউ একজন রিসার্চ করেছে, আপনি চাইলে এটাকে বাংলাদেশি কনটেক্সটে একটা রিসার্চ বাইর করতে পারেন। যেমন আমি আমার থিসিস করার সময় দেখলাম যে মালয়েশিয়াতে রিলিজিওসিটিকে মডারেটর হিসেবে আপনার বিহেভিয়ারাল যে রিসার্চ আছে, হ্যাঁ, সেখানে আপনার এটা সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চ, আমার এটা ছিল গ্রিন কনজাম্পশন। তো গ্রিন কনজাম্পশনের সাথে রিলেশনশিপ আছে ইন্টেনশন টু বিহেভ গ্রিন, ঠিক আছে, ইন্টেনশন। তো এই যে একটা কনজাম্পশন বিহেভিয়ার, এটার পেছনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ইন্টেনশন। এই দুইটা ভেরিয়েবলের মাঝখানে আবার রিলিজিওসিটি নামে একটা ভেরিয়েবল আছে যেটা মডারেটর হিসেবে রোল প্লে করছে। আপনারা যদি রিসার্চ করেন, স্টাডি করেন, তাহলে দেখবেন যে ওখানে ভেরিয়েবলগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের ভেরিয়েবল আছে। মডারেটর ভেরিয়েবল আছে, ডিপেন্ডেন্ট আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, মডারেটর আছে, মেডিয়েটর আছে, তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্টকে আবার সাপোর্ট করছে এরকম কতগুলা অ্যান্টিসিডেন্টস আছে, হ্যাঁ। সো এই বিষয়গুলো আপনারা যত স্টাডি করবেন আপনার রিসার্চ এরিয়াতে, তত বেশি আপনার সামনে চলে আসবে, ঠিক আছে। এই আর আপনাদের যে মডেলগুলো আছে সেই মডেলগুলো তো আছে, সেই মডেলগুলো আপনারা রান করায় দেখতে পারেন কিরকম। এই সো থিসিস যারা, তারা এভাবে করে একাডেমিক সুপারভাইজার ঠিক করার পরে তার সাথে কথা বলতে হবে, কিছু লাইব্রেরি ওয়ার্ক করতে হবে যেগুলো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলেছি। তারপরে আপনার ওয়ার্কিং following the direction and advice of your supervisor. এই থিসিসে পুরোটাই হচ্ছে সুপারভাইজার। ইফ ইউর সুপারভাইজার, আমি যখন করতে গেলাম, কাজ করতে গেলাম মালয়েশিয়াতে, তখন আমার ফার্স্ট সুপারভাইজার যিনি, উনি হচ্ছেন বাংলাদেশি, হ্যাঁ, ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর আমিন। আর আমার সেকেন্ড সুপারভাইজার যিনি, উনি হচ্ছেন প্রফ রোশনি বকার, উনি হচ্ছেন মালয়েশিয়ান প্রফেসর, ঠিক আছে। মালয়েশিয়াতে উনি শুধুমাত্র একটা
ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছেন, ওদের এখানে ডিপ্লোমা বলে একটা, সেই ডিপ্লোমার পরে উনি ওনার বাকি পড়াশোনা সব আমেরিকাতে অনার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডি হচ্ছে ব্রিটিশ পিএইচডি। তো ওনার কাছে যখন গিয়ে আমি রিপোর্ট করলাম, তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এম আই ইউর ফার্স্ট সুপারভাইজার? আই এম সেড নো প্রফ, প্রফ আমিন ইজ মাই ফার্স্ট সুপারভাইজার। বলছে ওকে 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 নেভার মাইন্ড, ইউ প্লিজ গো এন্ড রিপোর্ট টু ডক্টর আমিন। ইফ ডক্টর আমিন সেজ ইয়েস, আই উইল সে ইয়েস, ইফ ডক্টর আমিন সেজ নো, আই উইল সে নো। হ্যাঁ, মানে উনি আমার ফার্স্ট সুপারভাইজারের উপরে এতটাই ডিপেন্ডেন্ট যে উনি আমাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি যে ডক্টর আমিন যদি তোমাকে ইয়েস বলে তাহলে আমিও ইয়েস, আর ডক্টর আমিন যদি তোমাকে নো বলে তাহলে আমিও নো। দ্যাট ওয়াজ এ প্রিভিলেজ ফর মি। ঠিক আছে, এই হাউএভার, তাহলে আমি এখানে কিছু টপিক দিয়েছি আপনাদের জন্য, বিশেষ করে যারা ইন্টার্নশিপ করতে চান। যেমন ইম্প্যাক্ট অফ ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট অন দ্য প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য ব্যাংক। আপনি ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট যদি সাকসেসফুলি করতে পারেন তাহলে আপনার প্রফিটেবিলিটি কি বাড়বে নাকি কমবে, হ্যাঁ এটা একটা চেক করে দেখতে পারেন আপনি, এটার জন্য কিছু ডেটা অ্যানালাইসিস করা দরকার হবে। এরপরে হচ্ছে আপনার কাস্টমার প্রোফাইলিং এন্ড রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট ইন প্রিমিয়ার ব্যাংকিং। সো এটা অনেকটা মার্কেটিং বায়াসড টপিক, কাস্টমার প্রোফাইলিং এন্ড রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। এখানে ডাটাবেস মার্কেটিং এর বিষয় আসতে পারে, ডিবিএমএস, হ্যাঁ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ডাটাবেস মার্কেটিং সিস্টেম, অথবা সিআরএম কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। এগুলার এখন টেকনোলজি বেসড মানে প্রসেস আছে, হ্যাঁ সেই প্রসেসগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন। এরপর হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অফ মনিটারি পলিসি অন কমার্শিয়াল ব্যাংক লোনস। হ্যাঁ, আমাদের স্টেটের যে মনিটারি পলিসি আছে সেই মনিটারি পলিসি আপনার কমার্শিয়াল ব্যাংক লোনকে কিভাবে আপনার এফেক্ট করবে। ঠিক আছে, আপনারা ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট সবাই জানেন যে ইকোনমিতে আমাদের যদি মানি সাপ্লাই, হ্যাঁ মানি সাপ্লাই বাড়ে অথবা কমে, তাহলে সেটা কি করে যে ওভারঅল আপনার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি অথবা আদার ইন্ডাস্ট্রিতে ওভারঅল ইকোনমিতে ইনফ্লেশন রিলেটেড অনেক ব্যাপার স্যাপার ঘটে। ঠিক আছে, আমি সেগুলোর দিকে যাচ্ছি না, বাট ইউ নো সেগুলোর উপরে আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন। ইম্প্যাক্ট অফ ডিজিটাইজেশন অন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং। ঠিক আছে, ডিজিটাইজেশন আমরা যেটাকে বলি ডিজিটালাইজেশন, অনেকে বলি দ্যাট ইজ এ রং প্রোনাউন্সিয়েশন অথবা রং ওয়ার্ড, আমরা বলবো ডিজিটাইজেশন। ওকে, আমরা ডিজিটাল হয়েছি, ডিজিটাইজড হয়েছি। হ্যাঁ, সো এই যে ডিজিটাইজেশন, এটার ইম্প্যাক্টটা কি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এর উপরে, সেটা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেস ইন রিটেইল এন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংকস। হ্যাঁ, রিটেইল এবং কমার্শিয়াল ব্যাংকসে ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রেস গুলো কোনোভাবে আপনার এফেক্ট করছে কিনা। অ্যানালাইসিস অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এন্ড রেগুলেশনস ইন এ ব্যাংক। সার্ভে অফ লিকুইডিটি এন্ড ক্যাপিটাল রেশিওস অফ এ ব্যাংক। হ্যাঁ, লিকুইডিটি, ইউ নো লিকুইডিটি যেটা হচ্ছে আপনার কাছে ক্যাশ টাকা থাকবে যাতে করে আপনি ইনস্ট্যান্ট মানি যে আপনার ডিমান্ড থাকবে ফ্রম দ্য পার্ট অফ দ্য ডেপোজিটার্স, আপনি যেন সেটা মিট করতে পারেন, অথবা আদার এক্সপেন্সেস আপনি যেন মিট করতে পারেন, এগুলোকে আমরা বলছি লিকুইডিটি। সো লিকুইডিটির উপরে একটা সার্ভে করতে পারেন, এবং আপনার ক্যাপিটাল রেশিওস যেগুলো আছে বা রেশিও অ্যানালাইসিস করে ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে পারেন। এরকম আরো বহু বহু কাজ আছে, আপনারা সেগুলো করেন। রিস্ক ম্যানেজমেন্টের উপরে কাজ করতে পারেন। ওকে, এই এখন আমরা চলে যাব যে একটা রিপোর্ট যখন আমি করতে যাব, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে মানে কি কি পার্ট থাকবে একটা রিপোর্টে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি আমরা যেটা বলি যে একটা রিপোর্টে তিনটা পার্ট থাকবে, একটা হচ্ছে প্রিফেটরি পার্ট, আরেকটা হচ্ছে বডি অফ দ্য রিপোর্ট, আরেকটা হচ্ছে ব্যাক ম্যাটার্স। অনেকটা আমি একা একা বক বক করছি, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তো আমাকে? না জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। স্যার ক্লিয়ার টু ইউ? ইয়েস স্যার। ইজ Yes, ইট sir. ওকে? ইজ ইট ওকে? ইয়েস Yes, স্যার, sir. ইয়েস স্যার। বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার বুঝা যাচ্ছে। ওকে, খুব একঘেয়েমি লাগছে নাকি একটু বেশি? হ্যাঁ, বোরিং না, লাগছে? না স্যার, অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনতেছি। না না স্যার, দ্যাটস গ্রেট। অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা শুনতেছি। গুড। তাহলে যেটা হচ্ছে এখানে প্রিফেটরি পার্ট, হ্যাঁ, এবং আরেকটা হচ্ছে বডি অফ দ্য রিপোর্ট, আরেকটা হচ্ছে ব্যাক ম্যাটার্স। একটা রিপোর্টে বেসিক্যালি একেবারে মেইন এই তিনটা পার্ট থাকে। এখন প্রিফেটরি পার্টে কি থাকে, বডিতে কি থাকে, এবং ব্যাক ম্যাটার্সে কি কি থাকে, এগুলো আমরা দেখব। প্রিফেটরি পার্ট যেটা, সেখানে থাকবে একটা টাইটেল পেজ, একটা অ্যাপ্রুভাল পেজ, তারপরে থাকবে আপনার অ্যাকনলেজমেন্ট, তারপরে হচ্ছে আপনার টেবল অফ কন্টেন্টস, তারপরে হচ্ছে লিস্ট অফ টেবলস, লিস্ট অফ ফিগার্স এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, আমি মনে করি এগুলো সবগুলোই আসলে থাকা দরকার, থাকা উচিত। এখানে যদি অ্যাকনলেজমেন্টকে অপশনাল বলেছে,
বাট স্টিল আমি মনে করি এটা থাকা উচিত, কারণ একটা বলে যে একটা কথা আছে, ইসলাম বলছে যে মান লাম ইয়াশকুরুন নাস, হ্যাঁ, লাম ইয়াশকুরুল্লাহ নাকি কি, এই ধরনের একটা কথা আছে, বলে যে যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করলো না, সে মূলত আল্লাহ পাকের শুকরিয়াও আদায় করলো না। সো এই অ্যাকনোলেজমেন্টের বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে যারা হেল্প করেছে বিভিন্ন কাজে, আপনি তাদেরকে একটু এন্ডোর্স করবেন, একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন, এটা দরকার আছে। কারণ সবসময় একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে রিপোর্ট আপনি যখন তৈরি করছেন, বা এই যে আমি কথা বলছি আজকে, এটা হচ্ছে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ফর মি, হ্যাঁ, এটা আমার জন্য না। আমি যখন একটা রিপোর্ট তৈরি করছি, দ্যাট রিপোর্ট ইজ অলসো নট ফর মি। হ্যাঁ, আমি এই যে প্রায় আপনার অ্যারাউন্ড 200 থেকে 250 পৃষ্ঠার যে একটা থিসিস তৈরি করেছি, পিএইচডি থিসিস, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ফর মি, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ফর রিডার্স। ঠিক আছে, এই তাহলে রিডাররা কি পছন্দ করবে, হ্যাঁ, রিডাররা কি দেখতে শুনতে জানতে পছন্দ করবে, আপনাকে সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করতে হবে, হ্যাঁ, নট ইউ, নট হোয়াট ইউ আর লাইকিং, নো। ওকে, তাহলে আপনার প্রিফেটরি পার্টে এই বিষয়গুলো থাকবে, টাইটেল পেজ, তারপরে অ্যাপ্রুভাল পেজ, সাবমিশন এন্ড ডিক্লারেশন। আরেকটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে টাইটেল ফ্লাই বলি অনেক সময়, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে টাইটেল পেজ আর একটা হচ্ছে টাইটেল ফ্লাই। এইখানে যে রিপোর্ট আপনারা দেখতে পেয়েছেন, এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম, এই যে দেখেন এই রিপোর্টের উপরে, এটা এগুলাই থিসিসের রিপোর্ট, আসলে উপরে দেখেন একদম সিম্পলি টাইটেলটা দেওয়া আছে, এখানে কি লেখা আছে উপরে থিসিস অন ইন্টার্নশিপ অন, এরকম কিছু লেখা আছে? দেখেন ছবিটা দেখা যাচ্ছে না? স্যার দেখা যাচ্ছে, লেখা নাই স্যার। এটা লেখা নাই, সো ইট মিন্স যে এই স্পেসটা শুধু টাইটেলের জন্য। হ্যাঁ, এটা অনেকেই কেয়ার করেন না, আমি দেখেছি, সবসময় দেখি এটা অনেকেই কেয়ার করেন না, আপনারা লেখেন ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট অন, হ্যাঁ, এটা উচিত না। এই জায়গাটা অ্যাবসলিউটলি ফর টাইটেল, এবং টাইটেল লেখার অনেকগুলো এটিকুয়েটস আছে, ঠিক আছে, এখানের মধ্যে কলন কিভাবে হবে বা ড্যাশ কিভাবে হবে, বা টাইটেলে আসলে কমা হবে কিনা, এবং টাইটেলের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হবে, ইচ ওয়ার্ড ক্যাপিটালাইজড হবে, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল হবে। এরপরে হচ্ছে যেমন আবার কিছু যদি প্রোনাউন থাকে, হ্যাঁ, বা সরি প্রোনাউন না, প্রিপোজিশন যদি থাকে, এই টাইপের কিছু যদি থাকে, অথবা আর্টিকেল যদি থাকে, এন দি, এই টাইপের যদি কিছু থাকে, তাহলে এগুলো আবার কিন্তু স্মল লেটারেই হবে। হ্যাঁ, যেমন এখানে সম্ভবত লিখেছে তারা এক্সট্রাকশন অফ, ঠিক আছে, এরকম কিছু একটা লিখেছে, তাহলে অফটা ছোট হাতের লিখেছে, এক্সট্রাকশনটা বড় হাতের লিখেছে, হ্যাঁ, এই। সো এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই অথরের নাম লিখেছে, এখানে অথরের নাম লিখেছে, এবং উনি কোন ইনস্টিটিউশন থেকে এটা করেছে এবং কত সালে এটা করেছে, এটা। আর তার এরপরে তার যে ডিগ্রি প্রোগ্রাম বিএসসি, এটা সে লিখেছে হেলথ এন্ড নিউট্রিশনের উপরে। আর এখানে হচ্ছে স্কুল অফ, তার এখানে কি কি লিখছে, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, ঠিক আছে, স্কুল অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, এটা সে লিখেছে এখানে। তো তাহলে তার যে ফ্যাকাল্টি বা ডিপার্টমেন্ট সেটার নাম লিখেছে, এবং তার যে ডিগ্রি প্রোগ্রাম এটা সে লিখেছে। এটা অবশ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট এক এক জায়গাতে এক এক রকম, বাট মানে এই অলমোস্ট এই কয়টা ইনফরমেশনই, এর বেশি ইনফরমেশন আসলে টাইটেল ফ্লাইয়ে থাকে না, এটাকে এই জন্য এটাকে বলে টাইটেল ফ্লাই। আর টাইটেল পেজে আমরা যখন যাব সেটা আমি দেখাবো। দেখেন এখানে এই বইটার মধ্যে টাইটেল শুধু টাইটেল এখানে, আর নিচে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন থাকে। হাউএভার, তাহলে প্রিফেটরি পার্টে এই বিষয়গুলো থাকবে, আমরা এগুলো একটা একটা করে একটু একটু ডিসকাস করব। এরপরে বডি অফ দ্য রিপোর্টে যেটা থাকবে, যে ইউজুয়ালি আই সাজেস্ট যে 5টা চ্যাপ্টার আপনারা, যদি থিসিস হয় তাহলে 5টা, ইন্টার্নশিপ হলে 4টাতেও শেষ করা যাবে, হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। সেটা কিভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। তাহলে আমরা যখন আমরা এইভাবে বলি, আমরা যদি ইন্টার্নশিপ করি তাহলে এই ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার এটা আমাকে রাখতেই হবে। তারপরে এই যে লিটারেচার এবং মেথোডোলজি, এই দুইটাকে আপনি কম্বাইন করে ফেলতে পারেন ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রে। তাহলে 1, 2 অ্যানালাইসিস এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন 3, আর আরেকটা হচ্ছে কনক্রিট ফাইন্ডিংস, রিকমেন্ডেশন, পলিসি, এগুলা নিয়ে 4। এই গেল ইন্টার্নশিপ, ইফ ইউ ডু ইন্টার্নশিপ। এই, আর আপনি যদি থিসিস করেন তাহলে আমি বলবো যে এক্স্যাক্টলি এখানে যেরকম আছে এরকম ফলো করেন, ঠিক আছে। ইন্ট্রোডাকশন দেন, অবশ্যই লিটারেচার রিভিউ দেন, হ্যাঁ, লিটারেচার রিভিউ। আমার টোটাল থিসিস হয়েছে প্রায় 250 পৃষ্ঠা, লিটারেচার রিভিউ হয়েছে 67 পেজ, 67 পৃষ্ঠা লিটারেচার রিভিউ, বুঝতে পেরেছেন, আর অ্যারাউন্ড 37 পৃষ্ঠা মেথোডোলজি। ওকে, এই
আর ইন্ট্রোডাকশন প্রায় 27-28 পৃষ্ঠার মতো এরকম। তো এইভাবে করে আপনার অ্যানালাইসিস এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন এগুলোও আছে, সবকিছু মিলে আবার অ্যাপেন্ডিক্স আছে, আবার ইয়ে আছে আপনার রেফারেন্সিং অপশন গুলো আছে, সেগুলা ব্যাক ম্যাটারসে আসবে। তাহলে চ্যাপ্টার গুলা বেসিক্যালি আমি বলবো যে এই 4টা চ্যাপ্টার আপনারা রাখবেন যারা থিসিস করবেন, আর যারা ইন্টার্নশিপ করবেন তাদেরকে আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে 4টা চ্যাপ্টারের মধ্যে কনক্লুড করা যাবে। হ্যাঁ, ইন্টার্নশিপদের লিটারেচার রিভিউ আলাদা চ্যাপ্টার করার দরকার নেই, ঠিক আছে? আপনি এটা ইন্ট্রোডাকশন, একটা ভালো ইন্ট্রোডাকশন দেন, এরপরে সেকেন্ডটা যেটা সেটা আপনি অর্গানাইজেশনাল ওভারভিউ, হ্যাঁ, লিটারেচার রিভিউ এভাবে করে দিয়ে দেন। আর মেথোডোলজির পার্টটা ইন্ট্রোডাকশনের সাথে মার্চ করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, এটা ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের ক্ষেত্রে। আর যারা থিসিস করবেন তারা আমি বলবো লিটারেচার রিভিউ মেথোডোলজির জন্য আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার করেন, আর না হলে আপনার এই থিসিস বাইরের কেউ দেখলে এটা বলবে যে এটা কোনো থিসিসই হয় নাই, ঠিক আছে? কারণ মেথোডোলজি ঠিক না হলে, এই যে মালয়েশিয়াতে আমি দেখেছি অনেক জায়গায় অনেক পোর, মানে একটু ইনফেরিয়র টাইপের, পোর না, কারণ মালয়েশিয়ান এডুকেশন সিস্টেম পুরোপুরি মিনিস্ট্রি থেকে খুব স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করা হয়। এই তারপরেও কিছু কিছু ইনফেরিয়র প্রতিষ্ঠান আছে যারা হয়তো খুব ইজিলি ডিগ্রি দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমি দেখেছি মেথোডোলজি খুব স্ট্রিক্টলি। আমার বাংলাদেশে এক বড় ভাইয়ের থিসিস, হ্যাঁ, মালয়েশিয়াতে আমার এক পরিচিত সুপারভাইজার, উনি মালয়েশিয়ান সুপারভাইজার, ওনার কাছে আমি পাঠিয়েছি ডক্টর আবু বকর, আপনার ডক্টর আবু বকর, উনি আব্দুল হামিদ, হ্যাঁ, ডক্টর আবু বকর আব্দুল হামিদ, উনি এখন ইয়েতে আছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, ইউনিভার্সিটি পুত্রা, ওখানে আছেন, পুত্রা বিজনেস স্কুল। তো ওনাকে পাঠানো হয়েছে, উনি আমার খুব পরিচিত, হ্যাঁ, আমার খুবই কাছের মানুষ। তো ওনাকে আমি রিকোয়েস্টও করলাম যে আমার পরিচিত বড় ভাই, আপনি ওনার থিসিসটা একটু দেখেন। তো উনি যতক্ষণ না পর্যন্ত মেথোডোলজি ঠিক হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রিপোর্ট ছাড় দেয় নাই। হ্যাঁ, এই তো এই জন্য বলছি যে মেথোডোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর থিসিস। আর থিসিসদের জন্য আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আপনি এমন জায়গাতে আপনার রিসার্চ ইন্টারেস্ট সেট করবেন যেই জায়গাগুলোতে অনেক কাজ হয়েছে, অন্যান্য ডাইমেনশনে অনেক কাজ হয়েছে, তাহলে কি হবে, তাহলে আপনি লিটারেচার পাবেন, বুঝতে পেরেছেন? আর রিসেন্টলি একটা ট্রেন্ড আছে, আপনার রিসার্চের একটা ট্রেন্ড আছে রিসেন্টলি, সেটা হচ্ছে বিবলিওমেট্রিক অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, আপনি যে ফিল্ডে কাজ করবেন ওই ফিল্ডের উপরে বিবলিওমেট্রিক অ্যানালাইসিস করেছে এরকম কোন থিসিস যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন, মানে থিসিস না, রিসার্চ আর্টিকেল, রিসার্চ পেপার, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে ওখানে তারা কি কি লিটারেচার, মানে একেবারে ওই ফিল্ডে, যে ফিল্ডে আপনি কাজ করবেন ওই ফিল্ডে হয়তো একজন 100টা 150টা বা 200টা আর্টিকেল রিভিউ করে একটা আর্টিকেল বানিয়েছে, সেটার মধ্যে আপনি আপনার থিসিসের সমস্ত ক্লু পেয়ে যেতে পারেন। কোন কোন অথর কি কি মডেল ইউজ করেছে, কারা কারা কি কি কিওয়ার্ড ইউজ করেছে, ওগুলোর উপরেও একদম আপনার সুন্দর অ্যানালাইসিস আছে, বিবলিওমেট্রিক অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, এরকম কোন আর্টিকেল যদি বের করতে পারেন তাহলে দ্যাট উইল হেল্প ইউ এ লট। এই তাহলে এই লিটারেচার রিভিউটাও আপনার খুব স্ট্রং হবে যদি ওইভাবে কোন একটা ফিল্ডে যেখানে অ্যাভেলেবল কাজ হয়েছে, বাট আপনি যেই কাজটা করবেন সেই কাজটা অবশ্যই ডিফারেন্ট হতে হবে। হ্যাঁ, সেটা হয়তো আপনি একটা নতুন ভেরিয়েবল অ্যাড করে করছেন, হ্যাঁ, অথবা আপনি নতুন একটা টেকনিক ইউজ করে করছেন। হ্যাঁ, কেউ হয়তো শুধু কেউ হয়তো শুধু রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করে অথবা কোরিলেশন অ্যানালাইসিস করে তারা কাজটা করে ফেলেছে, আপনি হয়তো এটাকে স্মার্ট পিএলএস দিয়ে এটাকে আপনি ইয়ে করলেন, স্ট্রাকচার ইকুয়েশন মডেলিং করলেন, সেম। হ্যাঁ, স্ট্রাকচার ইকুয়েশন মডেলিং করে আপনি পাথ অ্যানালাইসিস করে লোডিং টোডিং দেখায় আর একটু মানে ডিফারেন্ট মেথোডোলজি ইউজ করে আপনি কাজটা করেছেন, দ্যাট উড বি এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ক, যে আপনার কন্ট্রিবিউশন আছে কোথায়, মেথোডোলজিতে, আর বাকি সবই কিন্তু অন্যরা যে কাজ করেছে এরকমই কাজ। অলরাইট, সো আপনাকে আপনার কন্ট্রিবিউশনটা ক্লিয়ার করতে হবে যারা থিসিস করবেন, আপনি কি করেছেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 100টা কাজ হয়েছে এরকম, বাট ওয়াই ইওর ওয়ার্ক ইজ ডিফারেন্ট দ্যান দোজ অফ দ্য 100 ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? এই তাহলে এগুলো থাকবে বডি অফ দ্য রিপোর্টে, এই চ্যাপ্টারগুলো থাকবে। এরপরে হচ্ছে ব্যাক ম্যাটার্স। ব্যাক ম্যাটার্সে কি কি থাকবে? রেফারেন্স থাকবে, বিবলিওগ্রাফি থাকবে, অ্যাপেন্ডিক্স থাকবে, গ্লোসারি থাকবে। আমার যে থিসিস ছিল সেই থিসিসের রেফারেন্সই হয়েছে আপনার প্রায় 25 থেকে 27 পেজের মতো, ঠিক আছে? সো রেফারেন্স, বিবলিওগ্রাফি, অ্যাপেন্ডিক্স এবং গ্লোসারি বিষয়গুলো থাকতে হবে। রেফারেন্স দিলে অনেক সময় বিবলিওগ্রাফি দরকার হয় না, বিবলিওগ্রাফি ইজ নট মানে ম্যান্ডেটরি, এখানে রেফারেন্স, অ্যাপেন্ডিক্স এন্ড গ্লোসারি
অনেক সময় গ্লোসারিও দরকার হয় না, রেফারেন্স এন্ড অ্যাপেন্ডিক্স এনাফ। গ্লোসারি হলো আপনি ছোট ছোট কোনো ডেফিনেশন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে সেগুলাকে একটু আপনি আপনার মতো করে ডিফাইন করে দিলেন, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গ্লোসারি। কিছু জার্গন থাকতে পারে, জার্গন মানে হচ্ছে প্রফেশনাল ওয়ার্ড, হ্যাঁ, প্রফেশনাল ওয়ার্ড, যেমন আমি GWD গুড মানে বলছি যে ভালো, তাই না, আমরা বলছি গুড মানে ভালো, কিন্তু ঠিক এটা বিজনেসে আসলেই যখন হয়ে যায় GWDS, হ্যাঁ, এটা মানে কি অনেকগুলো ভালো, নো, এই গুডস মানে হচ্ছে কমোডিটিস অথবা পণ্য, যেটা দ্রব্য, হ্যাঁ, পণ্য বা দ্রব্য, এই। তো তাহলে দেখেন এই যে এগুলো হচ্ছে অনেক সময় কি যে প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই গুডসটা হচ্ছে প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা বিজনেসে ইউজ হয়, হ্যাঁ, এরকম। তো লাইক এক জায়গাতে আপনি পোর্টফোলিও শব্দটা ইউজ করেছেন, পোর্টফোলিও, ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি পোর্টফোলিও, হ্যাঁ, এই বিষয়টা আপনি একটু ইয়ে করেন, শেষে একটা ডেফিনেশন দিয়ে দেন, তাহলে ওটা হচ্ছে গ্লোসারি। এটা ম্যান্ডেটরি না, আপনি চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন, সমস্যা নাই, বাট রেফারেন্স এন্ড অ্যাপেন্ডিক্স ইজ মাস্ট। এই থিসিসের মধ্যে চেষ্টা করতে হবে যে ভেতরে যত টেবিল কমানো যায়, হ্যাঁ, ভেতরে সব আপনি লিটারেচার লিখবেন, মানে আপনার যে অ্যানালাইসিস আছে সেই অ্যানালাইসিস গুলো লিখবেন, আপনি গ্রাফ চার্ট টার্ট এগুলো কিছু থাকলে সেগুলো মানে খুব কুইক এবং শর্টলি রিড করা যায়, হ্যাঁ, এবং বোঝা যায়, পড়া যায়, রিডেবল, হ্যাঁ, এরকম যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে সেগুলো ভেতরে দিবেন। আর যেগুলো হচ্ছে যে লং টেবল, হ্যাঁ, অথবা খুব ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস আছে, সেই অ্যানালাইসিস গুলা আপনার মানে কি বলে যে ইটস নট মাচ কনভিনিয়েন্ট টু রিড অর এটা কম্প্রিহেন্ড, ঠিক আছে, ওই বিষয়গুলো আপনি অ্যাপেন্ডিক্সে ফেলে রাখেন পেছনের দিকে, কারো যদি দরকার লাগলে সে, এবং আপনি রেফারেন্স দিয়ে দেন যে এটা অ্যাপেন্ডিক্সের এত নাম্বার 5.2 নাম্বার টেবল এই ইনফরমেশনটা আছে, এটা ভেতরে যখন ডেসক্রিপশন দিবেন ওখানে লিখে দেন এটা, তাহলে কি হবে, যদি কারো দরকার লাগলে সে অ্যাপেন্ডিক্সে গিয়ে 5.2 নাম্বার টেবল দেখে নিবে ওখানে কি আছে, ওকে, এই, বাট স্টিল থিংস শুড বি অ্যাভেলেবল, থিংস শুড বি অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, এই যে এটা যেটা বলছিলাম, যেটা হচ্ছে এটা টাইটেল পেজ, আমি টাইটেল ফ্লাইটা কেমন হবে সেটা আগেই ওই থিসিস এর কভার পেজ দেখে দেখিয়ে দিয়েছি, ওটাকে অনেক সময় অনেকে কভার পেজও বলে, বাট এটা হচ্ছে যে কভার পেজের ভেতরের পেজটা, এটাকে বলে টাইটেল পেজ। এখানের মধ্যে কি থাকবে, এই যে টপিক থাকবে, কি কি থাকবে, টপিক থাকবে, এটা কে করেছে এটা থাকবে, তারপরে হচ্ছে আপনার এটা কি জিনিস সেটা থাকবে, এই যে থিসিস সাবমিটেড ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য ডিগ্রি অফ মাস্টার অফ আর্টস ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, ঠিক আছে, এই কথাগুলো কিন্তু টাইটেল ফ্লাইয়ে দরকার নাই, ঠিক আছে, যেটা কভার পেজ সেখানে দরকার নাই, বাট এটা ভেতরের সেকেন্ড পেজটাতে টাইটেল পেজ এটাতে থাকা উচিত, হ্যাঁ, কোথায়, এট দা এই যে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জাপান, হ্যাঁ, আইওজে 1999 এ, এই এটাও ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন আমার রিপোর্ট একেবারে টোটাল তৈরি করে একেবারে হার্ড কপি লেদার বাইন্ডিং করে নিয়ে গেছি সিজিএস এ, আমাদের এখানে সিজিএস বলে, সেন্টার ফর গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, ওইখানে নেওয়ার পরে আমি লিখেছিলাম হলো 2018, ঠিক আছে, কারণ আমার 2018 এই সেশন শেষ হয়ে গেছে, তো খুব ক্রিটিক্যাল একটা ব্যাপার ঘটছে, ওখানের যিনি এক্সিকিউটিভ উনি বলছেন যে ইজ ইউর সেশন 2018, yes, তো বলছে যে নো, বাট ইউ সি ওয়েন ইউ আর সাবমিটিং ইয়োর রিপোর্ট, তুমি এখন সাবমিট করছো 2019 এর মার্চ মাসে এসে সাবমিট করছো, ইউ ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট 2019, যখন তুমি সাবমিট করছো তোমার সেশন না, ঠিক আছে, যে ইয়ারে তুমি রিপোর্টটা সাবমিট করছো আমাদের এখানে সেটা লিখতে হবে। তো পরে আবার এই 2018 কে কিভাবে 2019 বানাই, কারণ উপরে যেগুলো লেখা আছে এগুলো সব গোল্ডেনে লেজার দিয়ে এগুলাকে প্রিন্ট করা হয়েছে, লেজার প্রিন্ট, মানে লেজার বলতে ট্রুলি লেজার একেবারে, এটা একটু অন্যরকম। তো পরে আপনার ওইটা নিয়ে গেলাম এক দোকানে, নিয়ে যাওয়ার পরে ফরচুনেটলি আল্লাহর আসলে বিশেষ রহমত, সেই লোক করছে কি এখান থেকে এই পুরা লেদারের পার্টটা এটা কেটে ফেলছে, কেটে সে এরকম 2019 এরকম 3টা বই আমার ছিল, 3টা বা 4টা, 3টা বই, ওই 3টা বইয়ের মতো করে 2019 কথাটা সে লেজার দিয়ে লিখছে, লিখে এইখান থেকে চামড়াটা কাটা ফেলছে, এই চামড়াটা কেটে এক্স্যাক্টলি এইখানটাতে সে চামড়াটা বসাই এমন ভাবে গ্লু লাগাই দিছে একেবারে, মানে কেউ ধরতে পারবে না যে এখানে চামড়া কাটা আবার লাগানো হয়েছে। একটু আমাদের দেলোয়ার স্যার ফোন করেছেন, অলরাইট, একজন হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, কিছু বলবেন? হ্যালো হ্যালো, স্যার শুনতে পাচ্ছি, কই হ্যান্ড রেজ তো হ্যান্ড ডাউন করে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই।
তো তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে আপনার এই টাইটেল পেজে এগুলো থাকবে, এটা আমরা দেখলাম। এরপরে যেটা হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ্রুভাল পেজ, অনেক সময় থিসিসে এটা থাকে অথবা ইন্টার্নশিপেও থাকতে পারে, আপনারা দেখে নিন, স্যাম্পলটা দেখে নিয়ে ওইভাবে চাইলে করতে পারেন। এটা হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট। অ্যাকনোলেজমেন্টে যেটা বললাম, কারা কারা আপনাকে হেল্প করেছে তাদের নামটা একটু লিখে যে আমি তাকে থ্যাঙ্ক দিতে চাই, যে ফাইনালি আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস for their understanding and supports towards me for completing this report. ফ্যামিলির কন্ট্রিবিউশন ছাড়া আসলে একটা লং রিপোর্ট শেষ করা সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, সো এটা আপনি চাইলে লিখতে পারেন। এরপরে যেটা থাকবে, এরকম থিসিসে একটা অনেক সময় পেজ থাকে যেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে এটাকে। হ্যাঁ, এই সো এখানে টাইটেলটা থাকবে, এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখা থাকবে, এবং এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা আপনার এক এক জায়গাতে এক এক রকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে। তবে আপনার আমরা তো সবসময় সাজেস্ট করি যে 300 অথবা 350 ওয়ার্ডস এর মধ্যে শেষ করে ফেলা, ঠিক আছে, বা তারও কম, অনেক জায়গাতে 200-250 ওয়ার্ডস এর মধ্যে শেষ করা, ঠিক আছে। আপনি দেখবেন এটা পুরোটা সিলেক্ট করলে এখানে নিচে লেখা উঠবে কত ওয়ার্ড আপনার এটা ইউজ করেছেন। এমএস ওয়ার্ডে যখন সিলেক্ট করেন প্যারাটা, তখন নিচে উঠে যে এত ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে। সো ওয়ার্ড কাউন্ট করতে হবে না, ঠিক আছে, আপনি নিজেই বুঝবেন। তবে অবশ্যই অ্যাবস্ট্রাক্টের মধ্যে যে জিনিসগুলা চেষ্টা করবেন আনার জন্য, সেগুলা কি, সেটা হচ্ছে যে এটার এইম কি, আপনি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই থিসিসের কাজটা করেছেন, মানে থিসিসটা কি বের করতে চায়, থিসিসের ফাইন্ডিংসটা কি বের হবে। হ্যাঁ, এটা এইম অথবা অবজেক্টিভ অফ দা স্টাডি, এটা লিখবেন একটু, মানে কনসলিডেটেড ইয়ে করে লিখবেন, একটু কি বলে এটাকে প্রিসাইজ করে লিখবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আপনার এই এইমের পরপরই লিখবেন হলো যে আপনি এখানে লাইক এটার মেথোডোলজি, কি ধরনের আপনি মেথোডোলজি ইউজ করেছেন, ঠিক আছে। একেবারে সিম্পলি মেথোডোলজিটা কি ইউজ, ইমরান গাড়ি আছে নাকি, কথা না বললে একটু ইয়ে করে রাখেন, লম্বা না ইতর ধরে ইমরান মিউট করে রাখেন। হ্যাঁ, সরি স্যার। অলরাইট, তো এইম, তারপরে কিছুটা মেথোডোলজির একটা পার্ট নিয়ে আসবেন, সেখানে আপনার ডেটা, কি ধরনের ডেটা ইউজ করেছেন, হ্যাঁ, প্যানেল ডেটা ইউজ করলে ওটা বলবেন, বা টাইম সিরিজ ইউজ করলে টাইম সিরিজ এরকম বলবেন, ঠিক আছে, অথবা কি ধরনের ডেটা ইউজ করেছেন এগুলো বলবেন। সেকেন্ডারি হলে সেকেন্ডারি, প্রাইমারি ডেটা হলে প্রাইমারি ডেটা, হ্যাঁ, উইথ কোনো প্রাইমারি ডেটা হলে কোনো কোশ্চেনিয়ার ইউজ করেছেন কিনা, স্ট্রাকচার্ড কোশ্চেনিয়ার ছিল কিনা, এটা ওপেন এন্ডেড নাকি ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেনিয়ার ছিল, নাকি মিক্সড ছিল, হ্যাঁ, এগুলা আপনি এটা দিতে পারেন। এরপরে আপনার এখানে কি বলে একটু ফাইন্ডিংস, এইম, মেথোডোলজি, এরপরে হচ্ছে আপনার এখান থেকে কনক্রিট একেবারে দুই একটা যে ফাইন্ডিংস এসছে, হ্যাঁ, সেটার ব্যাপারে একটু আইডিয়া, মানে হচ্ছে এই যে এই কয়টা লাইন পড়লে পরে আপনার একজন রিডার মোটামুটি ভাবে বুঝে যাবে যে আপনার এই থিসিসের ভেতরে কি আছে। এটা হচ্ছে বলে যে এটা রিয়ার মিরর, হ্যাঁ, মিরর, যেটার মধ্যে একটা রিয়ার ভিউ পাওয়া যায়, পেছনে যা আছে সবকিছু দেখা যাবে এটাতে, এই মিরর ভিউ ফাইন্ডিংস। এরপরে আপনার ইন্ডিকেশন অফ ফিউচার রিসার্চ, হ্যাঁ, এরকম কিছু বিষয় এখানে থাকতে পারে, ইন্ডিকেশন অফ ফিউচার রিসার্চ, এই বিষয়গুলো এখানে থাকতে পারে। এই যে এখানে যে রিসার্চ গ্যাপ বলেছে, যে অ্যাচিভমেন্ট গ্যাপ উইথ এজ উইথ দ্য এসএস এন্ড আদার ডেটা সেটস, হ্যাঁ, সো জাস্ট এই কয়টা জিনিস দিয়ে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটাকে সাজাবেন, এবং সেটা হচ্ছে যে চেষ্টা করবেন যেন 250 থেকে 300 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখে শেষ করে ফেলতে পারেন, ঠিক আছে। এই সো এটা গেল। এরপরে আপনার যেটা হবে, এই যে ইন্ট্রোডাকশন পার্টে কি কি থাকবে, ইন্ট্রোডাকশন যেটা চ্যাপ্টার 1, এখানে কি কি থাকবে, এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য রিসার্চ থাকতে পারে, স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, ডেফিনেশন অফ টার্মস, হ্যাঁ, টার্মিনোলজি যেগুলো ইউজ করেছেন আপনি, মডেলের ভেরিয়েবলস যেগুলো ইউজ করেছেন, ঠিক আছে, এগুলা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক যদি থাকে সেই ফ্রেমওয়ার্কের ব্যাপারে একটু আইডিয়া দিতে পারেন, একটা মেথোডোলজি দিতে পারেন, এখানে মেথোডোলজিতে টাইপস অফ রিসার্চ, রেসপন্ডেন্ট কারা, কোশ্চেনিয়ার ইউজ করলে সেগুলো দিতে পারেন, এখানে হাইপোথিসিস ইউজ করে থাকলে সেটা বলবেন, হাইপোথিসিস, রিভিউ অফ রেলিভেন্ট লিটারেচারের কিছু একটা আইডিয়া দেবেন ফার্স্ট চ্যাপ্টারে, এরপরে হচ্ছে স্কোপ এন্ড লিমিটেশনস, আর হচ্ছে আপনার সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্টাডি, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো এখানে আনবেন। 2-4-5টা থিসিস পড়লে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন যে কিভাবে আসলে এখানের মধ্যে জিনিসগুলোর অর্গানাইজেশন গুলো হবে। হ্যাঁ, আমি জাস্ট যেহেতু আজকে টাইম খুবই কম, এর মধ্যে আমি মনে একটু সময় বেশি নিয়ে ফেলছি, সব মিলিয়ে আপনার আমি জাস্ট আপনাকে একটা পাথ
একটা পথ দেখাই দিব, পথ ধরাই দিব, বাকি পথ ধরে হাঁটার দায়িত্ব আপনাদের। এই রিভিউ অফ লিটারেচার, এখানে কি কি থাকবে? জেনারেল ডিসকাশনস অফ রিলেভেন্ট ওয়ার্কস, তারপরে ডেফিনেশনস, টাইপস, থিওরিজ, মেথডস ইউজড, কন্ট্রিবিউশনস, লিমিটেশনস আর রিসার্চ গ্যাপস, ফ্রেমওয়ার্কস এটসেট্রা। ঠিক আছে, লিটারেচার রিভিউ লেখার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অনেক বড় ধরনের ভুল করি। ভুল কি আমরা করি? কি অনেকগুলা লিটারেচার, এই অনেকগুলা আর্টিকেল কালেকশন করি, কালেকশন করে তারপরে সেই আর্টিকেল গুলার আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট, সিম্পল অ্যাবস্ট্রাক্টটা কপি করে এনে এখানে পেস্ট করে দেই। এখানে একটা প্যারা, এখানে একটা প্যারা, এখানে একটা প্যারা, এখানে একটা প্যারা, এখানে একটা প্যারা। এগুলো হচ্ছে আর্টিকেল 2 এর আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট, আপনার এটা হচ্ছে আর্টিকেল 1 এর অ্যাবস্ট্রাক্ট, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 5 এর অ্যাবস্ট্রাক্ট, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 7 এর অ্যাবস্ট্রাক্ট, এটা হচ্ছে আর্টিকেল 8 এর অ্যাবস্ট্রাক্ট। এভাবে করে এই প্যারা বানায় বানায় আমরা লিটারেচার রিভিউ শেষ করি। এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য টোটালি রং ওয়ে অফ মানে লিটারেচার রিভিউ। ঠিক আছে, লিটারেচার রিভিউ হলো যে আপনার এই যে জেনারেল ডিসকাশনস অফ রেলিভেন্ট ওয়ার্ডস, আপনি যে কাজটা করতে চান এটার সাথে রেলিভেন্ট যে কাজগুলো আছে সেগুলো একটা জেনারেল ডিসকাশন দিতে হবে। এখানে কিছু ডেফিনেশন টাইপের জিনিস থাকতে হবে। এরপরে আপনার কোনো ভেরিয়েবলস ইউজ করে থাকলে সেই ভেরিয়েবল গুলা ডিটেল ইউজ করতে হবে। এই ভেরিয়েবল গুলা কারা কারা ইউজ করেছে এর আগে সেগুলো আপনাকে ওপেনলি লিখতে হবে। এরপরে কোনো থিওরিজ থাকলে সেগুলো লিখতে হবে। যেমন আমার যে রিসার্চ ছিল সেই রিসার্চে আমি টিপিবি ইউজ করেছি, থিওরি অফ প্ল্যান্ট বিহেভিয়ার। হ্যাঁ, থিওরি অফ প্ল্যান্ট বিহেভিয়ার। তো থিওরি অফ প্ল্যান্ট বিহেভিয়ার আবার হচ্ছে যে এটার মডিফাইড ভার্সন আছে, থিওরি অফ রিজনড অ্যাকশনস, টিআরএ। হ্যাঁ, এরপরে আবার এটাকে অনেকে টেকনোলজিতে এনে ইউজ করেছে, টিএএম করেছে, টেকনোলজি অ্যাকসেপ্টেন্স মডেল। এরপরে আবার এটাকে ইউটাউট নামে আরেকটা ইয়াতে মডেল ইউজ করেছে। তো এইভাবে করে যতগুলো মডেল তারা ইউজ করেছে আমি সেগুলো মডেল এবং কারা করেছে এগুলা আমার টিপিপি যেটা ছিল এটা হচ্ছে আসজেনের, এটা 1965 এর মডেল। বুঝতে পেরেছেন? আসজেন এবং ফিশবেইন তারা এই মডেলটা ইউজ করেছে। ঠিক আছে, পরবর্তীতে তারাই এটাকে আবার আপগ্রেড করে টিআরএ করেছে, থিওরি অফ রিজনড অ্যাকশনস, মেবি ইন 1968 or 69। এই তো এই যে বিষয়গুলা এগুলা আপনাকে এইভাবে মনে রাখতে হবে এবং এইভাবে লিখতে হবে, তাইলে পরে এটা লিটারেচার হবে। হ্যাঁ, এখানে কি কি মেথডস ইউজ করেছে তারা এর আগের আপনার যারা কন্ট্রিবিউটরস ছিল তাদের কন্ট্রিবিউশন কি ছিল এবং সেখান থেকে আপনার লিটারেচার গ্যাপ কি। হ্যাঁ, আমি একটু পরে ফোন করতেছি, একটা প্রোগ্রাম আছে। হ্যাঁ, তো তাইলে যেটা হলো আপনার এটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ আসলে। হ্যাঁ, এখানে এর বাইরে কিছু করতে গেলে সেটা সুন্দর হবে না। এরপরে মেথোডোলজি, যেটা মেথোডোলজিতে আপনি কি কি মেথড ইউজ করেছেন সেটা লিখবেন। ঠিক আছে, যেমন আপনাদের আপনার হাইপোথিসিস যদি থাকে সেটা আপনি বলবেন, ডেভেলপমেন্ট অফ হাইপোথিসিস। আপনি আগে মেথোডোলজিতে আপনি থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বলে নেবেন। ঠিক আছে, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে আপনি এই হাইপোথিসিস গুলো দেখাবেন রিলেশনশিপের মধ্যে। তারপরে কোনো মডেল যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে সেই মডেলটা দিবেন। ইকোনোমেট্রিক মডেল যদি ইউজ করেন সেই মডেলে ভেরিয়েবল কি কি ছিল সেই ভেরিয়েবল গুলাকে আপনি বলবেন। ঠিক আছে, এবং টুলস এন্ড টেকনিক্স, আপনি কি কি টেকনিক ইউজ করেছেন। ঠিক আছে, আপনি যদি যেমন আপনাদের এই যে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস আছে, ইকোনোমেট্রিক অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, আপনার এই যে হেটারোস্ক্যাটাস্টিসিটি, তারপরে আপনার ডেটা কি নরমাল ডেটা হয়েছে নাকি আপনার কি ধরনের ডেটা হয়েছে, এগুলো সবকিছু আপনার দিতে হবে এখানে। আপনার যে মাল্টিকোলিনিয়ারিটির বিষয়টি যদি থাকে এগুলো আসবে, রিগ্রেশন থাকলে সেগুলো আসবে। হ্যাঁ, তারপরে আপনার কি কি ধরনের টুলস ইউজ করেছেন। হ্যাঁ, টুলস গুলোর মধ্যে আপনার এই যে ডিকিফুলার, অগমেন্টেড ডিকিফুলার টেস্ট যেগুলো আছে, হ্যাঁ, ডিকিফুলার টেস্ট, এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি বলবেন। আর আরো হচ্ছে যে এখন কিছু প্রসেস আছে যেগুলো আপনি কি ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করেছেন। ডিইএ আছে, ডেটা এনভেলপমেন্ট অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, ডেটা এনভেলপমেন্ট অ্যানালাইসিস আপনি এই মডেলের জন্য কেন ইউজ করেছেন এটার একটা জাস্টিফিকেশন দিবেন। ঠিক আছে, মেথোডোলজিতে এই অথবা যদি আপনি আর সফটওয়্যার আছে, ঠিক আছে, অথবা আরো বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে সেগুলো যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে সেগুলো কেন ইউজ করেছেন বা সেই টেকনিকগুলো কেন ইউজ করেছেন। হ্যাঁ, এই মডেলটা কেন ইউজ করেছেন, এই সমস্ত বিষয়গুলো এখানে আপনি বলবেন। হ্যাঁ, কোশ্চেনিয়ার ইউজ করে থাকলে কোশ্চেনিয়ার, ফুল কোশ্চেনিয়ারটা ডিসকাস করবেন মেথোডোলজিতে। এবং সেখানে যে ভেরিয়েবল গুলো আছে ভেরিয়েবল গুলোর আবার কনস্ট্রাক্ট আছে। হ্যাঁ, কনস্ট্রাক্ট গুলো বলবেন, এই কনস্ট্রাক্ট গুলোর আবার রেফারেন্স কি, কোথায় পেয়েছেন এই কনস্ট্রাক্ট আপনি। ঠিক আছে, এটা কারা কারা ইউজ করেছে, কাদের রিসার্চ থেকে আপনি এগুলো পাইছেন, এগুলো সব ইন ডিটেল ডিসকাস করতে হবে। আপনি যদি থিসিস করেন হাইপোথিসিস ইউজড এবং এই টোটাল বিষয়গুলো মেথোডোলজিতে আসবে। ইয়েস, এরপরে আপনার অ্যানালাইসিস এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন।
অ্যানালাইসিস ইন্টারপ্রিটেশনে টোটালি আপনাকে অবজেক্টিভ ফলো করতে হবে। আপনি যে অবজেক্টিভ নিয়েছিলেন সেই অবজেক্টিভ অনুযায়ী, যে অবজেক্টিভে আমি এই রিলেশনশিপগুলো দেখাইতে চাই। আপনি যদি হাইপোথিসিস নিয়ে কাজ করেন তাহলে হাইপোথিসিসেই অবজেক্টিভ থাকবে যে আই ওয়ান্ট টু চেক দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন আপনার মানি সাপ্লাই এন্ড ইনফ্লেশন। ঠিক আছে, এই মানি সাপ্লাইয়ের সাথে ইনফ্লেশনের কি রিলেশন সেটা আমি চেক করে দেখতে চাই। এই তাহলে আপনার এই মানি সাপ্লাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ইনফ্লেশন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এভাবে করে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে এবং সেগুলো বলতে হবে। এখানে অ্যানালাইসিস এন্ড ইন্টারপ্রিটেশনে আপনার টোটাল ডেটা অ্যানালাইসিস করে এখানে টেবলস, গ্রাফস, ফিগারস যেগুলো আছে এগুলো সব দেখাইতে হবে। ইকুয়েশন ইউজ করলে সেগুলো দেখাবেন, মেজারমেন্ট টুলস দেখাবেন, তারপরে এগুলোকে প্রেজেন্ট করবেন টেবলসে, গ্রাফসে এবং চার্টের মধ্যে। এরপরে যেটা রিকমেন্ডেশন এন্ড কনক্লুশনে এসে আপনার ফাইন্ডিংস এর উপরে ভিত্তি করে রিকমেন্ডেশন হবে। এটা আবার মনে রাখবেন, এটা ইন্টার্নশিপ থিসিস উভয়ের জন্যই বলছি। হ্যাঁ, আপনার যে ইয়ে হবে কি বলে আপনার ফাইন্ডিংস যেগুলো পাবেন সেই ফাইন্ডিংস এর উপরে ভিত্তি করে রিকমেন্ডেশন দিবেন। ঠিক আছে, এই যেমন আমরা এই যে একটা টপিকে দেখছিলাম যে আপনার কি বলে এটাকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্টের ইফেক্ট কি প্রফিটেবিলিটিতে। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন যে নেগেটিভ ইফেক্ট আসছে আপনার অ্যানালাইসিস থেকে এবং ফাইন্ডিংস হচ্ছে নেগেটিভ ইফেক্ট আছে এখানে অথবা পজিটিভ ইফেক্ট আছে, তখন আপনি ওটার উপরে ভিত্তি করে একটা রিকমেন্ডেশন দিবেন। ঠিক আছে, এই রিকমেন্ডেশন খুব বেশি হইতে হবে এটা জরুরি না, আপনি 2টো 3টা বা 4টা 5টা রিকমেন্ডেশন দেন, বাট ইট শুড বি অন দ্য বেসিস অফ ইউর ফাইন্ডিংস। কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক স্টুডেন্ট ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে অথবা ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে অথবা শুধু রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে অথবা শুধু লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে, বাট সেখানে সে বলছে এসে যে ব্যাংক শুড ইনক্রিজ ইটস আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বুঝতে পেরেছেন? অথচ তার মানে ইয়েতে কি বলে ফাইন্ডিংসে আইটি রিলেটেড কোনো ফাইন্ডিংস নাই। ঠিক আছে, আইটির কারণে যে আপনার ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট ডিস্টারবেন্সের মধ্যে পড়ছে এই ধরনের কোনো ফাইন্ডিংস তার নাই। তো তাহলে কেন আমি আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এনহান্স করতে হবে বা রিমেক করতে হবে বা আপনার ইয়ে করতে হবে, এটা কেন আমি বলতে যাবো? এই কথা এটা ইররিলেভেন্ট। সো যেটা ইররিলেভেন্ট সেই ধরনের কোনো কথা আনবেন না, কন্ট্রোভার্সি তৈরি করবেন না। ইট উইল ক্রিয়েট ট্রাবল ফর ইউ ইন দা ভাইবা বোর্ড। গতবার একটা ছেলেকে 2বার 3বার করে রিপোর্ট ঠিকঠাক করায় এনে তারপরে ফাইনালি স্পেশাল ভাইবা নিয়ে পার করাইছি। হ্যাঁ, সে ডেটা নিয়ে আসছে কক্সবাজার একটা ব্রাঞ্চ থেকে, একটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ থেকে ডেটা নিয়ে আসছে। সে দেখাচ্ছে ব্যাংকের যে ডেপোজিট সেই ডেপোজিটের থেকেও বেশি ব্যাংক লোন দিয়ে ফেলছে। হাউ কামস? 12 কোটি টাকা ব্যাংকের ডেপোজিট, কিন্তু ব্যাংক লোন দিয়ে ফেলছে 15 কোটি টাকা। কিভাবে? ম্যানেজার তার বাড়ি বিক্রি করে 3 কোটি টাকা বেশি লোন দিছে নাকি? এরপরে ব্রাঞ্চের অপারেটিং এক্সপেন্সেস এটা ওইটা বিভিন্ন কিছু এগুলো আছে না, স্যালারিজ। এই হাউ কামস? এই জন্য এগুলো খুব কেয়ারফুল থাকতে হয়। হ্যাঁ, এগুলো খুব কেয়ারফুল থাকতে হয়। অযথা কোনো ইনফরমেশন নিয়ে আসবেন না যে ইনফরমেশনটা আপনাকে কি করবে, দ্যাট উইল সেট ইউ ইন ট্রাবল। এরপরে যেটা বলছিলাম ব্যাক ম্যাটার্স, থার্ড পার্টে রেফারেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ইউজ এন্ড নোটস। হ্যাঁ, আপনি এন্ড নোট ইউজ করতে পারেন। সেটার জন্য আশা করছি যে আমাদের ইন্টার্নশিপ কমিটি বা থিসিস কমিটি আলাদা সেশন করবেন, যে সেশনে আপনি হাউ টু ইউজ এন্ড নোট ফর রেফারেন্সিং এটা শিখাই দিতে পারে। এটার উপরে ইনশাআল্লাহ একটা ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে। তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে যে রেফারেন্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ইউজ এন্ড নোটস। এটা আপনার একবারে পুরো থিসিসের ইয়েটা আপনার সাইটেশন এবং রেফারেন্সিং কে একেবারে পানির মতো ইজি করে দিবে। ওকে, ইফ ইউ ইউজ এ সিম্পল সফটওয়্যার যেটা এন্ড নোটস এন্ড গুগল স্কলার। এই যে এখানে যে রেফারেন্সটা দিচ্ছেন, এই রেফারেন্সটা আসতেছে কোত্থেকে? এটা আসতেছে আপনি লিটারেচারে একটা সাইট করেছিলেন, ওনার ওয়ার্কটাকে সাইট করেছিলেন। ঠিক আছে, এই যে ব্যানার্জি আর 2002 উনি চিলড্রেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সেলফ প্রেজেন্টেশনাল বিহেভিয়ার। ঠিক আছে, লিঙ্কস উইথ মেন্টাল স্টেট রিজনিং এন্ড দ্য অ্যাট্রিবিউশন। এটা একটা অ্যাট্রিবিউশন অফ এম্বারাসমেন্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মেরিল পালমার কোয়ার্টারলি এই জার্নালে পাবলিশ হয়েছে এই আর্টিকেলটা। সেই আর্টিকেলটা কে লিখেছে? লিখেছে ব্যানার্জি আর। কখন? 2002 সালে। তো এটা লেখার কতগুলো স্টাইল আছে, যে ব্যানার্জির পরে কমা আর লিখেছে, আর হয়তো দেখা গেছে যে আপনার মিস্টার রতওয়ান ব্যানার্জি। ঠিক আছে, রতন ব্যানার্জি। তো সেখানে ব্যানার্জি কমা আর
ব্যানার্জি শেষের অংশটা ঠিক থাকবে, কমা, এরপরে রতন, যে রতনেরটা হয়তো আর হয়েছে, অথবা এই ধরনের যে কোনো কিছু আর কি, অথবা রাজেশ ব্যানার্জি, ঠিক আছে, সেখানকার আর এসছে শুধু, এরপরে ফুল স্টপ এসছে, এরপরে এখানের মধ্যে এই উইদিন ব্র্যাকেট দিয়ে সে কোন সালে পাবলিশ করেছিল এটা, সেটার পরে আবার একটা ফুল স্টপ, তারপরে হচ্ছে যে প্লেন শুধু আর্টিকেলটা টাইটেলটা লিখে দিয়েছে, এরপরে আবার ফুল স্টপ, এরপরে জার্নালের নাম লিখেছে, সেটাকে আবার ইটালিক করেছে, এবং এরপরে এই কত নাম্বার ভলিউম এবং কত পৃষ্ঠা থেকে কত পৃষ্ঠা এইভাবে কমা দিয়ে দিয়ে এভাবে লিখে শেষে একটা ফুল স্টপও দিয়েছে, ঠিক আছে। এইটাই আপনি দেখবেন যে আরেকটা স্টাইলে গিয়ে ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে, এপিএ স্টাইল আছে, হার্ভার্ড স্টাইল আছে, হ্যাঁ, তারপরে আপনার আরো অনেকগুলো স্টাইল আছে। আপনি যদি যান তাহলে এখানে দেখতে পাবেন এই যে scholar.google.com, হ্যাঁ, এখানের মধ্যে গিয়ে এই যেমন ধরেন আচ্ছা, এই যে যেমন বিহেভিং এথিক্যালি অ্যান এসেন্স অফ ইসলামিক মার্কেটিং সিস্টেম, এটা হচ্ছে আমাদের একটা আর্টিকেল ছিল ইউরোপিয়ান জার্নালে, এটা সাইটেড বাই 13 পিপল সাইট করেছে এটাকে। তো এটার রেফারেন্সটা আপনি যদি বের করতে চান তাহলে এখানের মধ্যে ক্লিক করবেন, ক্লিক করলে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে রেফারেন্স। সাপোজ আপনি আমার ওই আর্টিকেল থেকে একটা কথা বলেছেন, একটা ইয়ে করেছেন, তাহলে ওইখানে হক এন্ড মহিউদ্দিন, হ্যাঁ, কমা দিয়ে আপনি এটা দিয়ে, এটা কোন সালে পাবলিশ হয়, 2012 সালে পাবলিশ হয়েছিল, হ্যাঁ। তো এই যে দেখেন মহিউদ্দিন এমজি, গোলাম মহিউদ্দিন, এন্ড হক এমএস, মোহাম্মদ শরীফুল হক, বিহেভিং এথিক্যালি অ্যান এসেন্স অফ ইসলামিক মার্কেটিং সিস্টেম, ইউরোপিয়ান জার্নাল অফ বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট, এই 4th ইস্যু 16 ভলিউম, এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 34 থেকে 44। এই যে স্টাইলটা, ওখানে যে স্টাইলটা আমি দেখাইছি এটা হচ্ছে এপিএ স্টাইল, এরকম এমএলএ স্টাইল আছে, শিকাগো স্টাইল আছে, হার্ভার্ড স্টাইল আছে, তারপরে ভ্যানকুভার স্টাইল আছে, এরকম বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে। এখন আপনি যদি এটাকে কি করতে চান, এই এপিএ স্টাইলে আপনি ডাউনলোড করতে চান, তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে, যে বিবটেক্স, এন্ডনোট, রেফম্যান এবং রেফওয়ার্কস। এখানের মধ্যে আমরা বলেছি এন্ডনোটটা ইউজ করতে, দ্যাট ইজ কনভিনিয়েন্ট, এবং আমাদের কাছে এটা অ্যাভেলেবল। তাহলে আপনি এটা ক্লিক করলে আপনি এটা কি হয়ে যাবে, এই সাইটেশনটা এখানের মধ্যে সেভ হয়ে যাবে, সেভ হয়ে গেলে এই সাইটেশনটা আপনার এখানে যদি এন্ডনোট ইনস্টল করা থাকে, আপনি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার এই যে সফটওয়্যার ওপেন হয়ে যাবে, ওপেন হয়ে গেলে এটা এখানে শো করবে, এই যে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে এই যে এটা চলে আসছে, এই, হ্যাঁ। এখন আপনি যদি এটাকে ওয়ার্ড ফাইলে নিয়ে যেতে চান সাইটেশন এবং রেফারেন্স হিসেবে, সেটা কিভাবে নেবেন, এটা হচ্ছে যে আপনার এখান থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের অপশন আছে, অথবা আপনি এমএস ওয়ার্ড ফাইলে গিয়েও এটা করতে পারেন, ঠিক আছে, কোনো একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে সেখান থেকে করতে পারেন। এই সো এটার উপরে একটা আশা করছি একটা ওয়ার্কশপ করবে আমাদের কমিটি, এবং তারা ভালোভাবে এগুলো বুঝিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ, আশা করছি। এই তো রেফারেন্সিং ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা থাকা উচিত, সাইটেশন এবং রেফারেন্সিং থিসিসে তো মাস্ট, আর ইন্টার্নশিপ রিপোর্টেও আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই, আপনাদের অ্যাডভাইস করতে চাই, হ্যাঁ, আপনারা এগুলো ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দ্যাটস অল ফ্রম মাই পার্ট। এবার কোনো কোশ্চেন অ্যানসার থাকলে এটা কি ইউ আর ওয়েলকাম। জি স্যার, ইয়াটা জি স্যার, সেশনটা কি মানে অফলাইনে হবে স্যার? সেশনটা সেশনটা কি অফলাইনে হবে? অফলাইনেও হতে পারে, অনলাইনেও হতে পারে। জি।